শেষ লোক। একটা বদল গেলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। এখন রাত্রি 11:47। এখনো আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট রাত বাকি আছে। 5:30টাতে ফজরের নামাজ, 6:45টাতে ফজরের নামাজ পড়ছেন। 1 থেকে 1.5 ঘন্টা যদি সময় আরো আপনারা দেন তো আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। তারপরও 5 ঘন্টা সুন্দরভাবে ঘুমাতে পারবেন। আর 5 ঘন্টা একটা লোক যদি ঘুমিয়ে যায় যথেষ্ট ঘুম হবে, কোনো সমস্যা হবে না। আমি আপনাদের কাছে নতুন, ইউটিউবের মাধ্যম থেকে প্রায় মানুষই আমাকে দেখেছেন। অনেক জায়গায় আপনাদের এই জায়গাতে আসেনি, কিন্তু প্রায় অনেক জায়গাতে এসছি। সাইডে বড়জুমলা হলো, কি ওটা বলছে, এই সাইডে একটা মাদ্রাসা দেখলাম আস্তে আস্তে, নাটাতলা, আরো অনেক জায়গায় এসছি। যা হোক, তবে আমি অনেক দূরের মেহমান, প্রায় 350 করে 400 কিলোমিটার জার্নি করে আপনার কাছে এসছি। মেহমান হাইসিয়াতে, মেহমান রূপে আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, যে যারা চলে গেছেন, আর প্রধান বক্তার পরে লোক যাবে, এটা স্বাভাবিক কথা। যেহেতু আমি 2 নম্বর বক্তা ছিলাম, এখন লাস্টে আপনাদের কাছে এসছি। আপনারা একটু যদি গুছিয়ে বসতেন তো খুব ভালো লাগতো। যদি আপনারা ছোটাছুটি ওদিকে না থেকে যদি সামনে চলে আসতেন তো আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো লাগতো। जिनारा दूरे आছেন কষ্ট করে যদি একটু কাছে আসতেন। आ जाइए, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रउआ लोग से हमारी विनती बाकी रउआ लोग आ जाइए, तरी सामने आ जाइए। আর যারা কে ঘুমাবার ইচ্ছে হয়ে গেছে ওরা তো যেতেই পারেন, কোনো সমস্যা নেই। तो भाई रउआ लोग से हमारी विनती बा, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सामने आ जाइए, प्लीज कम। একটু চলে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনাদের আশা বসাকে কবুল করুক। আল্লাহ যেন আপনাদের প্রত্যেক চোখের পাতা পলক যতটি পড়েছে প্রত্যেক পলকে পলকে যেন আল্লাহ আপনাকে সওয়াব দান করে, এবং আল্লাহ জানে প্রত্যেক পলকের বদলে আল্লাহ যেন আপনার গুনাহকে মাফ করেন। ভাইজান, রাত জাগা ঠান্ডার মৌসুমে খুব বড় কথা, কিন্তু দিনের খাতিরে আপনারা এতটা সময় জাগছেন। ইনশাআল্লাহ যতটুকু আপনি এই জায়গাতে আছেন ইবাদতে আছেন, ইবাদতের মাধ্যমে আছেন। আর ইনশাআল্লাহ আশা করছি যে আর 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় আমাকে আপনারা শুনবেন। ইনশাআল্লাহ সময়ের উপর আপনাদের বিদায় করে দেব ইনশাআল্লাহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه हिंद नगर से जब जब जइहा ओ पूर्वी बयरिया हमरो सलाम लेके जइहो नबी जी के कबरिया हिंदी नगर से जब जब जइहा ए हिंदी नगर से जब जब जइहा ओ पूर्वी बायरिया ओ पूर्वी बायरिया हमरो सलामो पहुँचा दीहा नबी जी के कबरिया हमरो सलामो पहुँचा दीहा नबी जी के कबरिया सांझ सिकरे नीर बहावे अखिया नबी के याद में अखिया नबी के याद में कैसे बतावे व्याकुल मनवा कैसे बतावे व्याकुल मनवा दुखिया नबी के याद में दुखिया नबी के याद में मोहनी सूरत के दर्शन को तरसेला नजरिया तरसेला नजरिया तरसेला नजरिया हमरो सलामो पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया ओ पूर्वी बयरिया जे सगरी मन के दीप जलहलन काले कमलिया ओढ़ के दीन के खातिर घूमत रहेलन रब से नाता जोड़ के दीन के खातिर घूमत रहेलन रब से नाता जोड़ के ताइफ के बाजार में जुल्मी ताइफ के बाजार में जुल्मी मारेलन पथरिया मारेलन पथरिया मारेलन पथरिया हमरो सलामो पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया ओ पूर्वी बयरिया लेके चलल तलवार उमर जब कत्ल नबी के शान से लेके चलल तलवार उमर जब कत्ल नबी के शान से बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लस ईमान से बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लस ईमान से कलमा तैयब पढ़ के पकड़लन आका के डगरिया नबी जी के डगरिया आका के डगरिया हमरो सलामो पहुँचा दिया ओ पूर्वी बयरिया आका के कबरिया पल मांगेलन अर्श पे आका मौला के दरबार में पल मांगेलन अर्श पे आका मौला
के दरबार में सिदरा पे जिब्रील कहते हैं जा न सकते उस पार में, सिदरा पे जिब्रील कहते हैं जा न सकते उस पार में। नूर खुदा से जगमग जगमग, नूर खुदा से जगमग जगमग चमकेला नगरिया, चमकेला नगरिया, चमकेला नगरिया। हमरो सलामो लेके जइहा ओ पूर्वी बयरिया, आका के कबरिया। हिंदी नगर से जब जब जइहा ओ पूर्वी बयरिया, हमरो सलामो लेके जइहा नबी जी के कबरिया। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয়, মঞ্চের ইজ্জতমাপ ওলামায়ে কেরাম, সামনের দিনদার ইমানদার ভাই ও বন্ধুরা, পর্দানশীন আমার মা ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান কিবরিয়াই বাড়াই উপাসনা বাসনা কীর্তিকতা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মত ও হায়াতের মালিক, যিনি আমাদের আহার দাতা পালন কর্তা, যিনি আমাদের কান্না মুখে হাসি হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন, সেই মহান আল্লাহর একবার সকলে প্রশংসা আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দুরূদ এবং সালাম সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালামের প্রতি, খাস করে আমাদের বিশ্ব নেতা নবী কুলের শিরোমণি নবী মক্কি নবী মাদানী নবী আহমদ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীমের একটি ছোট্ট আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তার নাম হচ্ছে হুকুকুজ জাওজাইন, অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রীর হক। একজন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি কি কি হক রাখে, কি কি অধিকার রাখে, এবং একজন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি কি কি হক রাখে, অধিকার রাখে, জানা দরকার আছে না নেই? অবশ্যই আছে। না জানার কারণে আজ আমরা এক অপরের হক আদায় করতে পারি না, আর হক আদায় করতে না পারার কারণে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য না বুঝার কারণে আজ সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলতে আছে। কাউরির বউ আটকে আছে তো কাউরির বউ তালাক হচ্ছে, তো কাউরির মাসে 3 বার 4 বার খালি বিচার বসছে বাড়িতে। কিসের জন্য? একজন স্ত্রী নিজের দায়িত্ব কর্তব্য বোঝে না, দোষ চাপাচ্ছে স্বামীর ওপরে, আমার স্বামী ভালো না। একজন স্বামী নিজের দায়িত্ব কর্তব্য বোঝে না, দোষ চাপাচ্ছে স্ত্রীর ওপরে যে আমার বউ ভালো না। একটি উর্দু বই পড়েছিলাম, ওই উর্দু বই একটা ঘটনা পড়েছিলাম পড়ার যুগে। একজন মহিলা উর্দুতে বলছে, जब मैं बहू थी, क्या आप लोग उर्दू भी समझते हैं? समझ लेते हैं ना, माशाल्लाह। तो একজন মহিলা বলছে উর্দুতে कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बन गई तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, मेरे अंदर कोई कसूर नहीं। কথাটা বুঝতে পারলেন? যখন বউমা ছিলাম শাশুড়ি ভালো পাইনি, কইছে কপালি খারাপ রে বাবু, কপালি খারাপ। যখন বউ ছিল বাবু শাশুড়ি ভালো পাইনি, আর যখন শাশুড়ি হইল বাবু বউ ভালো পাইনি। হ্যাঁ, আর কোনো দোষ নাই, আসলে সব দোষ হলো ওই মহিলার। ওরই চরিত্র খারাপের কারণে যখন বৌমা ছিল শাশুড়ির সাথে বন্তি পড়েনি, আর এখন শাশুড়ি হয়েছে তো বৌমার সাথে বন্তি পড়ে না। ওর চরিত্রে এতগুলো দাগ, তবে ও নিজের ভুল বুঝতে পারে না, দোষ চাপাচ্ছে কার উপরে? বৌমার উপরে, শাশুড়ির উপরে। ওরকমই একজন পুরুষ নিজের ভুল বুঝতে পারে না, দোষ চাপাচ্ছে স্ত্রীর উপরে। একজন স্ত্রী নিজের ভুল বুঝতে পারে না, দোষ চাপাচ্ছে স্বামীর উপরে, আর যার কারণে সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলছে। আমার বন্ধুরা, সংসার যদি সুখী করতে চান তাহলে আজকে আমি যে বয়ানটা আপনাদের সম্মুখে দিয়ে যাব, আমি 9 থেকে 10টা হাদিস শোনাবো আজকে আপনাকে।
আশা করছি এইটুকু সময় আপনারা আমাকে দেবেন। আমি অনেক দূর কষ্ট করে এসেছি। যা হোক, স্বামী স্ত্রী জীবনের গাড়ির দুটো চাকার নাম ভালো করে শুনবেন, একটু ভঙ্গিমাতে বোঝায়, তাহলে বেরেনে কথাটা সুন্দর হয়ে বসে যাবে। স্বামী স্ত্রী জীবনের গাড়ির দুটো চাকা, যেমন মোটর সাইকেলে দুটো চাকা হয় না? আচ্ছা বলেন তো, সামনেকার চাকা থাকে আর পিছনের না থাকে তো গাড়ি চলবে? এ ভাইয়া তানি মুখ খোলা, কুছ বোলা, একটু হ্যাঁ হু করো, না তো মজা লাগবে না। তো সামনেকার চাকা আছে, পিছকার চাকা নাই, গাড়ি চলবে? চলবে না। পিছকার আছে, সামনেকার নাই, চলবে? চলবে না। তাহলে পিছনের জন্য সামনেকার প্রয়োজন, তো সামনেকার জন্য পিছনের প্রয়োজন। ওই রকমই একটা পুরুষের জীবনে মহিলার প্রয়োজন, একটা মহিলার জীবনে পুরুষের প্রয়োজন। পুরুষ না হলে মহিলার জীবন চলবে না, মহিলা না হলে পুরুষের জীবন কাটবে না। তবে আপনারাকে একটা কথা বলি, মোটর সাইকেলে যে চাকা দুটো থাকে, দুটো এক সমান না ছোট বড় ভাই? এক সমান। আচ্ছা, আমি মোটর সাইকেলের দুটা চাকা দুরকম দিয়ে দিব, আগকার চাকাটা দিলাম মোটর সাইকেলের আর পিছকাটা দিব ট্র্যাক্টরের, চলবে? চলবে না। না কেন? যে দুটা দুরকম। একে লাগবে এতটুক জায়গা আর ট্র্যাক্টরের টাকা লাগবে এতটুক জায়গা, তাই এর জন্য ও চলবে না। তো ওই রকমই ছেলে একরকম আর মেয়ে একরকম হয়ে যায়, দুইজন দুরকম হয়ে যায়, তাহলে সংসার চলবে? চলবে না। তো দুজনকে একরকম হওয়া দরকার নাকি? চোর হয়তো দুজনেই চোর চুন্নি নাকি? কথা ভালো করে বুঝবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতটাতে কি বলছেন একটু সুন্দর করে বুঝেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল খাবিসাতু লিল খাবিসিনা ওয়াল খাবিসুনা লিল খাবিসাত ওয়াত তাইয়্যিবাতু লিত তাইয়্যিবিনা ওয়াত তাইয়্যিবুনা লিত তাইয়্যিবাত। মেয়েটা যদি খাবিসা হয়, খাবিসা বোঝেন মানে বদকার, মেয়েটা যদি বদ হয়, ছেলেটা যদি বদ হয়, দুইজনে একরকম হলে এদের সংসারে একরকম ভাবে চলবে। ছেলেটাও বেনামাজি, মেয়েটাও বেনামাজি, ছেলেটাও দিন মানে না, মেয়েটাও দিন মানে না, ছেলেটাও অভদ্র, মেয়েটাও অভদ্র, দুইজনই একরকম। সিধা ভাষায় যে বুঝালেন, চোরের সাথে চুন্নি, লুচ্চার সাথে লুচ্চি, দুজনেই একরকম যদি হয়ে যায় তো এরা একরকম ভাবে চলবে কেন? ও একই, ও একই, দুজনেই একই। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াত-তাইয়্যিবাতু লিত-তাইয়্যিবিনা ওয়াত-তাইয়্যিবুনা লিত-তাইয়্যিবাত। ছেলেটা হলো পাক তো মেয়েটাও হলো পাক। ছেলেটা দিনদার, মেয়েটা দিনদার, মেয়েটা নামাজি তো ছেলেটাও নামাজি, ছেলেটা মেয়েটা পরহেজগার তো ছেলেটাও পরহেজগার। এরা দুইজন যদি একরকম হয়ে যায় তাহলে এদের জীবন সুন্দরভাবে চলবে, কারণ দুইজনের মেজাজ হলো একরকম। কিন্তু বন্ধুরে, যদি দুইজন দুরকম হয়ে যায়, একটা হয়ে যায় দিনদার আর একটা হয়ে যায় বদকার, একজন দিনদার একজন বদকার, চলবে? চলবে না। মুলবি সাহেবের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে কলেজ পড়া আংরেজি ফ্যাশনওয়ালি বেটি ছেলের, মৌলানা সাহেবের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে আংরেজি ফ্যাশন চলে যে কলেজ পড়া মেয়ের সাথে। এবার মুলবি সাহেব তো শরীয়ত জানে যে কিভাবে চালাতে হবে বউকে, ও নিজের শরীয়ত মোতাবেক চালাবার চেষ্টা করবে, আর বউ আংরেজি লেভেলে চলার চেষ্টা করবে। যখন দুজনা দুরকম হবে তখন মনে মনে মিলবে না, তখন কইবে যে ভাত তো, ও বলবে যে তোকে রাখতে পারবো না, ও কইছে তোর ভাত খাবো না, দুজনেই মিলবে না। এই জন্য মুলবি সাহেবে আর মাস্টার নিতে বিয়ে হয়ে গেছে। এবার রবিবারে মাস্টারনি বলছে চলো একটু বাইরে যে ঘুরতে যাব। মৌলভী সাহেব বলছে যে না, আল্লাহ কোরআনে বলেছে ওয়াকারনা ফি বুয়ুতে কুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা, ওয়া কারণে মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া লাগে না, বাড়ি যাইতে মানা করেছেন আল্লাহ, যে বিনা কারণে তোমরা বাড়ির বাইরে যাবে না, বাড়িকে শক্ত করে ধরো, বাড়িতে থাকো বেশি করে। আর এই একান্ত প্রয়োজনে যদি তোমাকে যেতেই হয়, জ্বালাবে বেহীন না, চাদর ছাড়া যাবে না, চাদর ছাড়া যাবে না। ওকে বলছে যে ঠিক আছে, যখন বেশ খুব কয়েকবারই করছে যে ঠিক আছে নিয়ে যাবো, একদিন তোমাকে নিয়ে যাব। তবে বের হচ্ছে যে চলে রোববারে যাব। এবার রোববারে যখন বের হচ্ছে তোমার বলছে যে বোরকাটা পরে নাও। কিছু কি একদিন সাদে লোভে ঘুরতে যাব তো ফের ঝুল গাই দিয়ে, একদিন সাদে লোভে ঘুরতে যাব তো ফের ঝুল গাই দিয়ে,
তুমি যে এরকম একেবারে সাইজে কুইজে 2.5 কিলো আলকাতরা লাগিয়েও বার হচ্ছে। আলকাতরা বুঝেন ছোটে? আর চপ্পল পিঁধেছে কিরকম গলা জানেন? चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। একবারে উঁচা গুল্লালা চপ্পল গলা হয় না, এই এরকম করে যে হাঁটে ওগুলো লাগালছে, আর ঠোঁটে 2.5 কিলো আলকাতরা দিয়েছে। এবার এরকম ভাবে ও যে ওপরের চুলগুলাকে ই করে বেঁধেছে আর দিয়ে একবারে শাড়ি পরে বেরিয়ে গেছে। আর শাড়ি বর্তমানের তো বুঝতে পারছেন কিরকম সুন্দর, কত মোটা শাড়ি। ই তো মুচা পেড়া ঠেঠি পেড়া কাপড় তার নানি দাদির যুগের নেই। এখন তো আছে সেই কাপড় যে ঝালকাউয়া দূর থেকে এক কোষ দূর থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যেটা কে গেল বে। হ্যাঁ, দাদা রে দাদা पहने ली ऐसन ड्रेस, झलकाता देहिया लोकाता केस। লোকা মানে দেখা, বডি চুল কত বড় বড় কাপড়ের তল দিয়ে দেখা যাচ্ছে, যাই না এখনকার কাপড়ে, বর্তমানের কাপড়ে। দাদা রে দাদা पहने ली ऐसन ड्रेस, झलकाता देहिया लोकाता केस। अरे देखे वालन के हो जाला मोड फेरेस, नंबर खो जाता लइका मारे खातिर एसएमएस। সমাজে জেনা কেনা বাড়লো এই পাতলা কাপড়ের কারণে, বেপরদার কারণে। আমাদের বোন গেল, আমাদের বেটিরা যখন রাস্তাতে বের হচ্ছে, এই যে একটা ঝলঝলে ওড়না নিয়ে বেরিয়েছে, দূর থেকে ছোঁড়া দেখে কইছে এটা কে গেল বে, কইছে কেন বে চিনতে পারলি না, এটা উমুকের বেটি। কইছে জিনিস খেলা আছে, কইছে নম্বর পাইতুম তাহলে তো, যে যাহা ধাইছে তাহা পাই, যদি না খাস তাই। কইছে আচ্ছা থাম, নম্বরের হয়ে যাবে। তার চাস্তো ভাই ক্লাসে পড়িছে, এবার নম্বর লিয়া শুরু হবে চ্যাটিং, আর একদিন পিঠে বানবে বেটিং। রবিবারের দিন ব্যাগ পিঠে করে বাড়িয়ে চলে যে, কইছে কোনটে যাচ্ছিস কে? ওর মা কইছে কোনটে যাচ্ছিস গে? কইছে প্রাইভেটে যাচ্ছে। কইছে আজ রবিবার ফের কোন প্রাইভেট? কইছে তাও স্যার ডেকেছে। ওকে স্যার ডাকেনি, ওকে আসলে ষাঁড় ডেকেছে। সোমবার মঙ্গলবার ওর ষাঁড় ডেকেছিল, আজ রবিবারে ওর ষাঁড় ডেকেছে। ষাঁড় নিয়ে গেল তো গেল পালিয়ে, একবারে ছাইলে কোলে করে ঘুরেছে। ছেলে কোলে করে ঘুরেছে, তখন কইছে কি আমার একটা বক্তব্য শুনে, আচ্ছা এই বিয়েটা জায়েজ না না জায়েজ? তা আমি হাদিসটা পড়ছি শুনেন। আল্লাহ রাসূল বলছেন, আইয়ুমা ইমরাতিন নাকাহাত বিগাইরি ইজনি ওয়ালিহা ফানিকাহুহা বাতিলুন, ফানিকাহুহা বাতিলুন। কোন বাকেরা মেয়ে যদি গার্জেনের বিনা অনুমতি দিয়ে বিয়ে করে লাই, নবীজি বলছেন এই বিয়ে হবে না, এই বিয়ে হবে না, এই বিয়ে বাতিল। এই বক্তব্য যখন শুনেছে, একটা ছেলে আমাকে ফোন করে গেছে, মৌলানা আপনার একটা ওয়াজ শুনলাম যে এ বিয়ে হবে না, তো আমি এরকম করে বিয়ে করেছি, পালিয়ে গেছিল। পরে তো শ্বশুর শাশুড়ি মেনে নিয়েছে। কইছে কতদিন পরে মেনেছে? জি ভাই তা বিয়ের আগে না পরে? কইছে একটা ছেলে হয়ে আসছি তো মেনে নিয়েছে। ফের কইছে যে একটা ছেলে হওয়া পরে নেই, তো এখন কি হবে? এখন কি হবে? যখন বাপ মা রাজি হলো তখন ফের বিয়ে দিতে হবে। আর একদিন যা করেছো যে না করেছো, আর কোলে যেটা আছে পাক্কা জারুয়া আছে। হ্যাঁ, আল্লাহ রাসূলের পালার কারণটা কি? এই কারণই না পালিয়েছে যে বাবা মানবে না, মা মানবে না, বিয়ে দিবে না, তার জন্য তো পালিয়েছে। রাসূল কি বলছেন? আইয়ুমা ইমরাতিন নাকাহাত বিগাইরি ইজনি ওয়ালিহা ফানিকাহুহা বাতিলুন। কোন বাকেরা মেয়ে যদি গার্জেনের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করে লাই, এই বিয়ে হবে না, হবে না, হবে না। বিনা অনুমতিতে করে নিতে পালিয়ে শিলিগুড়িতে যে বিয়ে করেছে, ওর বাপকে ছিল শিলিগুড়িতে। তো ভাইজান আমি বলছিলাম, যদি দুইজন দুরকম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সংসার চলবে না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন যে পাকের সাথে পাক লাগবে, আর যদি পরেজগারের সাথে পরেজগার মিলে, এবং যদি একটা জঘন্যর সাথে জঘন্য মিলে যায়, তাহলে ওদের জীবন চলে যাবে। তাহলে সংসার যদি সুখী করতে চান, আজ মহিলারা বলছে যে পুরুষ সবই তো ভালো, কিন্তু পুরুষই ভালো লয়, মারছে, গাল দিচ্ছে, বকছে। ওরকমই আপনিও বলছেন যে সবই ঠিক আছে, কিন্তু বাড়ি এলিটা খালি ঘ্যান ঘুন বাড়িতে অশান্তি করে রাখছে। আজকে আমি যে কথাটি বলে যাব, এবার হাদিসগুলো শুরু করছি, ভালো করে কান দিয়ে শুনবেন। যদি আমি আজ মহিলাকে বলবো 6টা কথা, কয়টা? 6টা। আর পুরুষকে কথা বলবো 4টা, পুরুষকে কথা বলবো 4টা। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর ওপরে তার স্বামীর হক হলো 6টা। একজন স্ত্রীর ওপরে স্বামীর হক কয়টা? 6টা।
আর একজন স্বামীর উপরে স্ত্রীর হক হলো 4টে, স্ত্রীর হক হলো 4খানা। এই জন্য 10টা কথা বলবো, মা বোন ভালো করে শুনবেন। যারা বলছেন যে আমার স্বামী আমাকে বকছে, মারছে, গাল দিচ্ছে, এই 6টা কথার উপরে যদি আমল করতে পারেন, এই 6টা হাদিস যদি মানতে পারেন, আপনার স্বামী মার তো দূরের কথা, গাল তো দূরের কথা, একটা বড় শব্দও জীবনে বলবে না ইনশাআল্লাহ। একটা বড় শব্দ শুনতে হবে না, সব দিন আদরের আদরে নিয়ে থাকবেন। তার জন্য কাজ করতে হবে আপনাকে কিন্তু 6টা, মহিলাকে কাজ করতে হবে 6টা, স্বামীর আদরের আদরে নিয়ে থাকতে গেলে। আর আপনার বাড়িতে শান্তি নিতে গেলে আপনাকে কাজ করতে হবে জরুরি 3টে, একটা না চললে 4টা। তবে এবার আলোচনা, পুরুষের হক কয়টা হলো? 6টা, 2টো বেশি স্ত্রী থেকে। তার এজন্য মা বোন আগে বায়ান করে দিই যে আমার বাপজিরা আপনার কাছে কি কি হক পাবে, কি কি অধিকার রাখে, কি কি অধিকার অর্জন করবে। আমি আপনারা শুনেলেন যে আপনার কি কি হক আছে, আপনি স্ত্রীর কাছে নেবেন, বইয়ের কাছে আপনি ওই হকটা নেবেন যে আমি পাই, আমার অধিকার আছে। এই জন্য আপনারা শোনা ভালো করে দরকার। শুনেলেন, 1 নাম্বার মা বোন, নাম্বার 1, প্রথম হলো স্বামীর খিদমত। আমার কাছে টাকা ছিল না যতদিন, অতদিন আমার পায়ে ব্যথা হলো, আমি হেঁটেছি। কেন? আমার গাড়ি কেনার ক্ষমতা নেই, নাকি? আমার গাড়ি কেনার ক্ষমতা নেই। এবার আমি গাড়ি কেনার পর আর হাঁটবো না। আমার বউ যে টাকা ছিল না, আমার বউ কিনতে পারিনি, বউ আনতে পারিনি, তাই আমি নিজের কাপড় নিজে খেঁচেছি, আমি নিজের কাজ নিজে করেছি, নিজের গোসলের পানি আমি নিজে নিয়েছি, আমার সব কাজ আমি নিজে করেছি। আমি টাকা খরচ করে বউ আনলাম কেন? লেতাস কোন এলাই আল্লাহ বলছে অতি থেকে শকুন আরাম লিবে, তার জন্য। তা আমি বউ এনেছি আরামের জন্য, আমি তার কাছে খেদমত লিব, আমার পা ব্যথা করলে টিপে লিব, আমার গোসলের দরকার পড়লে জল লিব, পেটে ক্ষুধা লাগলে রান্না করে লিব, আমার কাপড় পরিষ্কার হলে পরিষ্কার করে নিব। এই জন্য আমি বউ নিয়েছি। প্রথম হক হলো স্বামীর স্ত্রীর কাছে খেদমত লিবে, আর স্ত্রীকে খেদমত করতে হবে। দলিল এই হাদিস শুনুন। হাসান বিন মুহসিন বলছেন, একদিন আমার ফুফু, আপনারা কি বলেন? ফুফু বলেন না পিসি বলেন? ফুফু বলেন, পিসিও চলে। ফের আমরা বিহারি, আমাদের ভাষা তো ফের ভাই অনেক রকমের ভাষা, বুঝতে পারছেন যে আপনারা একটাই, যেখানে যাবেন একটাই ভাষা বলেন, বাংলা। কিন্তু আমরা জায়গা হিসাবে ভাষা চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের। আমরা বাড়তে যখন আমরা বাড়তে থাকি, তখন আমরা বাড়তে ভাটিয়া ভাষা বলি, আয় খা লে দে, যেটা আমাদের বাদিয়া, শেরশাবাদিয়া ভাষা, আমরা শেরশাবাদিয়া এটা বলি। কিন্তু 1 কেজি পটল কিনতে যাব বাজারে, তো আপনারা যাই কি বলবেন? পটল কত করে ভাই, এটাই বলবেন। কিন্তু আমরা কি বলবো জানেন? এ হো পরবল কি ভাव দিয়েছিয়া। আমাদের দিকে কিনতে হলে কি বলতে হবে? এ হো পরবল কি ভাव দিয়েছিয়া, কেছে 40 টাকা। দুমরো 40 টাকা নেই, বলেছে 30 টাকা বিক্রি হচ্ছে, দেবো তো কিলো দেয়া দে। 30 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে, 1 কিলো দেবে তো দাও। তো এই ভাষা, ডাক্তারখানা গেলে হিন্দি, উর্দু, তো আমরা জায়গা হিসাবে আমাদের ভাষা চেঞ্জ হয়ে যায়। তো আমরা বাড়তে যখন বলি তখন বেশিরভাগ বলে হার বেটি, বেশিরভাগ কি বলি আমরা? বেটি, ফুফুকে বেটি, কেউ বলে ফুফু, আর কেউ বলে পিসি টিসি বলি না আমরা। আর চাহে উর্দুতে বললে মেরি ফুফি, আর ভোজপুরিতে যখন বলি তখন বলি হামরি ফুয়া, হামরি ফুয়া। তো হাসান বিন মুহসিন বলছেন, হাসান বিন মুহসিন বলছেন, একদিন আমার ফুফু কোন কাজ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের বাড়ি গেলেন। ভালো করে শুনবেন, কোনো কাজ বিশেষে আল্লাহ রাসূলের বাড়ি গেলেন। এবার যে কাজে গেছিলেন কাজ হয়ে গেল, যে কাজে গেছিলেন কাজ হয়ে গেল। তা আমার ফুফু আল্লাহ রাসূলের দরজায় বেরিয়ে আসছেন। এমনি সমাতে আল্লাহর রাসূল ডাইরেক্ট আমার ফুফুকে প্রশ্ন করলেন। আমার ফুফুকে প্রশ্ন করলেন কে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। কি প্রশ্নটা ছিল? তিনি আল্লাহ রাসূল বলছেন, তোমার স্বামী বেঁচে আছে গো? ওই মহিলাকে বলছেন, জিজ্ঞেস করছেন, রাসূল তোমার স্বামী বেঁচে আছে? তো মহিলা বলল, জি হুজুর আছে। তা আল্লাহ রাসূল বলছেন যে আচ্ছা তোমার স্বামীর খিদমত কতটুক করো? এবার মহিলা কি বলছে শুনেন। মহিলা বলল, मैं उस वक्त तक अपने शौहर की खिदमत करती हूँ जब तक के मैं आजीज ना आ जाऊं। আমি অতক্ষণ পর্যন্ত আমার স্বামীর খিদমত করি
যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মনটা আজিজ না হয়ে যায়, অক্তিয়া না যায়, আমার মনটা খাস্তিয়া না যায়, যতক্ষণ আমি আমার মনটা অক্তিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্বামীর খেদমত করি। এই কথা শোনার পরে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফানজুরি আইনা আনতা মিনহু। নবীজি কি বলছেন ভালো করে শুনেন। নবীজি মহিলাকে বলছেন, ফানজুরি আইনা আনতা মিনহু। ও আল্লাহর বান্দি, তুমি ভালো করে এখনো স্মরণ করো, তুমি ভালো করে ইয়াদ করো, তুমি যে বলছো যে তোমার স্বামীর খিদমত করতে করতে তোমার মনটা উক্তিয়ে যায়, এই খিদমতে তোমার স্বামী কি রাজি হয়? এই খিদমতে তুমি জান্নাত কি যেতে পারবে? এই খিদমতে আল্লাহকে রাজি করতে পারবে? কেন আমি নবী বলছি, শোনো, ফাইন্নাহু জান্নাতুকে ওয়া নারুক। তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত, আর তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। স্পষ্ট হাদিস রাসূল বলে দিলেন, তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত, তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। স্বামীর খিদমত করো জান্নাতে যাইবা, স্বামীর খিদমত না করো জাহান্নামে যাইবা। আজ মা খালা খিদমতে খুব পিছনে। ওকে বলবে, যদি বলা যায়, কইছে কালুর মা দুটো ভাত দাও, কইছে এখন ছেলেকে ঘুম দিছি, তুমি নিজে খুলে লাও। রমজানের মা এক ঘুটি জল দাও, কইছে হাতে একটু গোবর আছে, তুমি নিজে লিয়ে লাও। ও দিতে যাবে না, হাত ধুবে না। আল্লাহর নবী বলছেন, ও মা বোনেরা ভালো করে শুনেন, নবীজি বলছেন, মহিলারা রে, তোমার স্বামী তোমাকে ডাক দিল, এমন অবস্থায় তুমি আছো, নবীজি উদাহরণ দিলেন, হাত্তা আলা তান্নুর, তুমি চুলার পারে আছো। চুলা বলেন না আখা, আখা। নবীজি বলছেন, তুমি আখার কাছে আছো, আর এমনি সময়তে তোমার স্বামী তোমাকে ডাক দিল, মর্জিনা, ও রজিনা, ওরে গোলাপসা, একটু ঘরের দিকে আয়। নবীজি বলছেন, একটা রুটি তোমার খোলাই আছে, আর একটা লই তোমার হাতে আছে, হাতের লই ভেঙে দে, খোলার রুটি ছেড়ে দে, রুটি জ্বললে জ্বলে যাক, তোর স্বামীর মন জ্বলাইস না। রুটি জ্বললে জ্বলে যাক, স্বামীর মন জ্বলাইস না। আর ওকে কইছে কি যে রোজিনে একটু জল দাও, তো কইছে কি যে আমি একটু ছেলে সুতা ছিলিয়ে লাও। খেদমতে খুব পিছে। কিন্তু মা বোন ভালো করে শুনে রাখেন, নবীজি বলে দিলেন, ফাইন্নাহু জান্নাতুকা ওয়া নারুক, তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত, তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। এক নাম্বার হয়ে গেল। প্রথম নাম্বার হলো স্বামীর হক খেদমত লিবে, আর স্ত্রীকে খেদমত করতে হবে। 2 নম্বর, স্বামীর আনুগত্য করা, কথা মতো চলা, ফরমাবরদারি করা। আচ্ছা, এবার ফের একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আমি গাড়ি কিনেছি, তো গাড়ি কার মনের মতো চলবে? আমি 60-এ চালাই তো 60-এ চলবে, আমি 40-এ চালাই 40-এ চলবে, আমি স্পিড বাড়াই বাড়বে, আমি ব্রেক করে দাঁড়াবে, আমার মনের মতো চলবে। কেন? আমার গাড়ি। তো বউ আমার, তো আমারই না কথা মতো চলবে। বউ আমার, আমার কথা মতো চলবে। আমার মা বোন ভালো করে শুনেন, এবার আপনাকে বলে যাচ্ছি, ও উল্টা বিয়ে লিয়ে গাড়ি লিয়ে থাকে, তাইলে তো উল্টা জুতা খেবে। হ্যাঁ, ওই কারণে তো ঝাঁটা খেয়েছে, ওই পণ লেওয়ার কারণে তো ঝাঁটা খেয়েছে, আর না আর বাড়ির বরকত হারিয়ে গেছে। আল্লাহ রাসূল বলে দিয়েছেন, ইন্না আযামান নিকাহ বারাকা ওয়াল আইসার মাউনা, সবচাইতে বেশি বরকত ওই বিয়েতে যে বিয়েতে সবচেয়ে কম খরচ। আর 3.5 লক্ষ টাকাতে ই কইছে, এতদিন মেয়ের মোহর পাচল, আমি সবই বলবো সময় থাকলে। হ্যাঁ, এখন ছেলেরা মোহর লিছে। আজকাল শাদি মে তিলকের নিয়ম চলেছে, अरे मोहर रखी दे छे बाकी, अरे दुल्हा ससुर से रुपया मंगाई छे, आरो सारे सामान हो भैया कहनो मुसलमान। টাকা লিবেন। আমাদের এলাকার একটা গল্প শোনাচ্ছি। একটা লোকের 5টা মেয়ে, ছেলে নাই, সবটি মেয়ে, আর 25 বিঘা জমি আছে। তো 5 বিঘা করে মেয়েরাকে যে দিবে, তো বিয়ের সময়তে 2.5 বিঘা করে আগে রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছে। 2.5 বিঘা করে জমি আগে রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছে। ফের হাত খরচা, তো একটা লোক ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে, তোকে 2.5 বিঘা জমি লিখে দিয়েছে, একটা বাইক দিয়েছে।
এবার বিয়ে হয়ে আসার পরে সকালে আর শাশুড়ি ওকে কইছে, বৌমা একটু চা করো তো। কইছে, কি আমি চা করবা? তুমি তো 25 বছর ভর তো 25 বছর থেকে তোমার ছেলে কি করতে পেরেছ? আর আমি আসছি তো 2.5 বিঘা নিয়ে এসছি, 2.5 কাঠা তো করে দিতে পারোনি। তো আমি ভোজপুরিতেই বলতাম, কিন্তু আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না, এই জন্য বাংলাতে বলছি। তো কইছে যে হ্যাঁ, তো ওকে বলছে, এ বুদ্দুলহীন, अरे तनी चाय बना दा ना। कहे हमरा से ना होई, हम ना बनाई, काहे के हम बड़ घर के हिया, हम बड़ घर में, আর আমি খাবো তো সব নিয়ে এসছি, হাত খরচা টাকা নিয়েছি, সব নিয়ে এসছি। এবার বেটাকে যে বলছে, বাহ ये बेटा, अरे कैसा दुल्हन लेके आइला हो, अरे चाय बनावे खातिर कहनी तो ना बनैलस। बेटाके যে কইছে, বেটা কেমন বহু লিয়ালি রে বেটা, চাই করতে কইছি তো চাই বানাই নে। তখন যে কইছে, এ तनी ज्यादा चाय बना दा। कहे ना होई हमरा से। যখন কাছে হয় না, তখন একটু রেগে গেছে। তখন কাছে কি তুমি আমার উপরে রাগছো উল্টা? তখন ওকে কি শুনেছে শুনেন। ঝাড়ু পোছা করব নাহি মাজব বারতনवा, ঝাড়ু পোছা করব নাহি মাজব বারতনवा, दहेज देके किनले बानी तोहरा के भड़वा, दहेज देके किनले बानी। ডিমান্ড দিয়ে কিনে লেছি রে ভাড়বা, কিছু না ঝাড়ু পোছা করবো না, থালি ধুইতে পারবো, কিছু পারবো। ঝাড়ু পোছা করব নাহি মাজব বারতনवा, दहेज देके किनले बानी तोहरा के भड़वा, दहेज देके किनले बानी। केस लठी आइल राजा तनी सा सवार दा, गोड़वा में दर्द हमर तनी का दबाई दा। বহু উল্টা পার্টি पे চাইছে, गोड़वा में दर्द हमर तनी का दबाई दा, नहीं तो बिछाइब हम अलग बिछनवा, दहेज देके किनले बानी तोहरा के भड़वा, दहेज देके किनले बानी। আল্লাহর নবী বলছেন 2 নম্বর কি? 2 নম্বর হলো স্বামীর আনুগত্য করা, স্বামীর ফরমা বরদারি করা, স্বামীর কথা মতো চলা। আল্লাহর নবী বললেন, ভালো মহিলার 3খানা গুণ। ভালো মহিলার গুণ কয়টা? 3টা। ভালো করে মনে করে নেবেন মা বোন, ভালো করে শুনেলেন। যদি আপনার ভিতরে 3টা গুণ থাকে, আপনি হলেন আল্লাহর জমিনের সব থেকে ভালো মহিলা। আর যদি না থাকে, তাহলে আপনি ভালো মহিলা হইতে পারেননি। 1 নাম্বার গুণ, আল্লাহর নবী বলছেন, আল্লাতি তাসুররুহু ইয়াজানা যারা। 2 নম্বর গুণ নবী বললেন, ওয়াতুতিউহু ইয়াজা আমারা। 3 নাম্বার গুণ আল্লাহর নবী বলছেন, ওয়ালা তুখালিফুহু ফি নাফসিহা ওয়া মালিহা বিমা ইয়াকরাহু। 1 নাম্বার গুণ নবীজি কি বললেন? আল্লাতি তাসুররুহু ইয়াজানা যারা, যখনই তার স্বামী তাকে দেখবে আনন্দ পাবে। ভালো মহিলার পরিচয় হলো, স্বামী যেখান থেকে আসবে, মাঠ থেকে আসবে, বউয়ের মুখে দেখে আনন্দ পাবে। দিল্লি থেকে আসবে, পাঞ্জাব থেকে আসবে, কলকাতা থেকে আসবে, যদি কাপড় না আনতে পেরে থাকে, বউয়ের জন্য যদি কিছু না এনে থাকে, তবে বউয়ের মুখে আনন্দ থাকবে, বউকে দেখে আনন্দ পাবে। আর একটা ছেলে তখনই স্ত্রীকে দেখে আনন্দ পাবে, যখনই স্ত্রীর মুখে হাসি থাকবে। নাকি? দিল্লি থেকে কলকাতা গেছে, বহিনের লেগে কাপড় নিয়েছে, মাল লেগে নিয়েছে, শরীরে নিয়েছে, আর ওর স্ত্রীর লেগে লাইনি, আর টাকা বাঁচেনি লাইনি। ऐसा বাড়ি আসার পরে, মাগে এখানটা তোর লেগে লিয়েছি, লে এর লেখা তোর লেগে টে, ওকে দিল বউ। ও বেচারি তাকাইছে, দেখছে জ্বর লেগেছে, তোমার দিকে তাকে ছোট বড় করে তাকাইছে। তো বলছি কেনে? তো মুচকি মেরে হাসে কইছে, ভিতরে আরো কষ্ট হচ্ছে। কি জান ভাই, মার জন্য আনলে, ভাইয়ের জন্য আনলে, ওর জন্য আনলে, আমার জন্য তো কিছু আনলে না, ভিতরে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তারপর স্বামীকে যে বুঝতে দিবে না, এই জন্য আর বিধিন টাকা নাই, তার লেগে আনতে আনিনি। আচ্ছা, তো তুমি মনে করিও না যে আমি ফের তোমার কাছে লিবের লেগে মুখ ভারী করছি। হ্যাঁ, ফের আরেকবার যাবে, তার হাত লেগে দিও। ভালো মহিলার পরিচয় নবীজি বললেন, আল্লাতি তাসুররু ইয়াজানা যারা, যখনই তার স্বামী তাকে দেখবে আনন্দ পাবে। আর একজন মহিলাকে তখনই দেখে আনন্দ পাবে, যখন মহিলার মুখে হাসি থাকবে। তো হাসি কখন? স্বামী কিছু না আনতে পারে। বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল, আল্লাহর মহিমা, এমন কোন হয়ে গেল, দুর্ঘটনা হয়ে গেল, গরিবী অবস্থায় পড়ে গেছে,
ভালো করে খেতে পাই না, পড়তে পাই না। স্বামীরও ইচ্ছা হচ্ছে বউকে ভালো খাওয়াবো, পড়াবো, দিতে পারে না। স্বামী বাইরে যাচ্ছে, তখন মনের দুঃখে মেয়েটা কাঁদছে যে আল্লাহ, এত সুন্দর সংসার দেখে বিয়ে হয়ে আসলাম, কিন্তু আজ কি হলো এরকম, আজ না ভালো পড়তে পারছি, না ভালোভাবে দুটো খেতে পাচ্ছি, হ্যাঁ এত অভাব। মনের দুঃখে কাঁদছে, আর স্বামী বাড়ি চলে এসছে, যেমনি দেখেছে বলতে আওয়াজ পেয়েছে, আঁকা করে। তারপর কান্না চোখ দেখে বোঝা যাবে না, যাবে না তো যাকে, কি ব্যাপার তুমি কাঁদছিলে নাকি, তোমার চোখে জল? ইয়ে না, কানবো কেন, আমি ফের কিসের অভাবে আছে, কিসের দুঃখে আছে যে কানবো? না, কান্দিনি। বুঝতে দিবে না। ভালো মহিলার পরিচয় নবী বলছেন, আল্লাতি তাসুররুহু ইয়াজানা যারা, যখনই তার স্বামী তাকে দেখবে আনন্দ পাবে। কিন্তু মা বোন আমার, তখনই আপনার স্বামী আনন্দ পাবে যখন আপনি আপনার স্বামীর প্রতি অভিমান করে মুখখানা ছপাসারি না করবে। তখনই মুখে যখন হাসি থাকবে, তখনই আনন্দ পাবে। 2 নম্বরে নবী বললেন, ওয়াতাতিউহু এজা আমারা, ভালো মহিলার পরিচয় হলো যখনই তার স্বামী তাকে আদেশ করবে, যে কোনো আদেশ করবে, আদেশের পালন করবে, যেটা বলবে সেটা মানবে। অনেকগুলো হুকুম আছে যেটা মানতে মন চায় না। যেমন আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার শালির বিয়ে লেগেছে, আমার বউকে যদি বউ বলছে যাব, আমি যদি ওকে বারণ করি যে না তুমি যাবে না, তোর মনে কষ্ট হবে না? হবে যে আমার বোনের বিয়ে তোমাকে যেতে দিল না, কিন্তু আমি যে বলেছি এজন্য স্বামীর আদেশ, তার জন্য আর গেল না। ভালো মহিলার পরিচয় হলো এটাই। ভালো মহিলার পরিচয়, নবী বললেন ওয়াতাতিউহু ইয়াজা আমারা, যখনই তাকে আদেশ করবে তার আদেশের পালন করবে, হুকুমের পালন করবে। এটা হলো ভালো মহিলার পরিচয়। 3 নম্বরে নবী বলছেন, ওয়ালা তুখালিফুহু ফি নাফসিহা ওয়া মাআলিহা বিমা ইয়াকরাহু, এবং তার আত্মনফসের দ্বারা, মালের দ্বারা এমন কোন কাজ করবে না যেটা স্বামী পছন্দ করে না, অর্থাৎ স্বামীর অপছন্দের কোনো কাজ করবে না। ভালো মহিলার পরিচয় হলো 3খানা। আমার মা বোনেরা, এবার আপনাকে বলে যায়, মহিলার হলো ব্রেক হলো স্বামীর আদেশ। মহিলার ব্রেক কি? স্বামীর আদেশ। একটা লোক মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে, সাইটের স্পিডে চালিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে একটা 8 মাসের বাচ্চা হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় চলে এসছে, হুইসেল দিচ্ছে, বুঝে না। আর লোকটা একবারে তাড়াক করে গাড়িতে ব্রেক দিল, কিন্তু হ্যান্ড সমাতে ব্রেক কাজ করলো না, ফেল, ব্রেক ফেল, হ্যান্ড সমাতে ব্রেক কাজে এলো না। বাচ্চাটার উপর দিয়ে চলে গেল, বাচ্চাটা মরে গেল। বাচ্চাটা মরে গেল তো যার বাচ্চা তারও ক্ষতি হলো, কিনা একটা ছেলে চলে গেল। এবার বিনিময়ে তো ছাড়বে না, ও তো জরিমানা নিবে। ও নিল 5 লাখ টাকার, ওর কাছে জরিমানা নিল, তো আরো ক্ষতি হলো, আরো ক্ষতি হলো, জরিমানা পেলো কিন্তু সন্তান তার পাবে না। তো একটা ভুলের কারণে 2টা লোকের ক্ষতি হলো, হলো না? হলো না? ভুলটা কার? ব্রেকের। ব্রেকটা গাড়িতে কেন দেওয়া হয়েছে? এই জন্যই যে গাড়িটাকে প্রয়োজনে যেন দাঁড় করা যায়, কিন্তু ব্রেক আছে নামে, কিন্তু কাজে পরিণত হলো না, ও কাজে আইলো না, যার কারণে 2টো পরিবারের ক্ষতি হয়ে গেল। ওই রকমই মহিলার ব্রেক হলো স্বামীর আদেশ। যখন আদেশের উল্লঙ্ঘন করে দেয়, যখন স্বামীর কথা মানে না, 2টো পরিবার নষ্ট হয়ে যায় মহিলার কারণে। কিভাবে আপনাকে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। বড় ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে লেগেছে, তো পিসিকে দাওয়াত দিবে, ফুফুকে, তো বোনকে জাফর দিতে এসছে, বলছে রে আঞ্জারা, তোর ভাতিজির বিয়ে জুড়ছি উমুক তারিখ, তোরা আসিস সব। ওই সময় তো দুলা ভাই বাড়তে ছিল না। স্বামী যখন বাড়ি এসছে বলছে, জি জানো দাদা এসছিল, দাদার মেয়ের বিয়ে, তো দাওয়াত দিতে এসছিল, উমুক তারিখ বিয়ে। বলছে বিয়ে তো আমার কি? বিয়ে তো বিয়ে। বলছে কেন, কেমন কথা বলছো, তুমি যাবে না? বলছে না, আমিও যাব না, তোমাকেও যেতে দেবো না। তার কারণ হলো আমরা ভালো মানুষ। তার কারণ হলো আমরা ভালো মানুষ। কেনে? আমরা তো ফের এখন এত ইমানদার মানুষ যে 75% কি 90% মানুষ আমরা বোনকে পরিপূর্ণ ভাগ দিই না, জমির ভাগ দিই না। আমরা খুব ভালো মানুষ। এই জন্য ও 2.5 বিঘা সম্পত্তি পেত বাবার, মাত্র 1 বিঘা দিয়েছে, 1.5 বিঘাই দেয়নি। আর খুব মাহাঙ্গা জমি, পূর্ণিয়ার জমি, 20 লাখের নিচে জমি নাই, 30 লক্ষ টাকার জমি বেইমানি করলেছে। এবার রাগ হবে না? হবে না? 30 লক্ষ টাকা এখানে আছে, ওকে বলছে তোর ভাই হলে তোর 30 লক্ষ টাকা মারে, যে তোর 30 লক্ষ টাকা মেরেছে, ওর বাড়ি ফিরে 1 মুঠ ভাত খেতে যাবো, আমিও যাব না আর তুমিও যাবে না। ওকে মেনে নেওয়া দরকার ছিল, যে রাগ আছে তো যাক, আমার স্বামী বলছে তো যাবো না, কি আছে বিয়েতে এমন? ও বলছে কি
ও দেখছে না দেখে আমি যাবো, ও যা করেছে করেছে, কিন্তু ও দেখছে না দেখে আমি যাবো। বলছে তুমি যদি নিজের মনে যেয়ে তো চলে যাও তো যেও, আমি তোমাকে বারণ করলাম তারপরও তুমি বলছো যাবো, যদি যেতে তো তারপরও চলে যাও তো যাবে। এই মহিলার বুদ্ধি, বা ফোন করেছে বিয়ের দিনের দাদা যে ই করে তোর আলী নে যে বুঝি বারণ করছে, ওইটা করুক, করলে তো কেউ আই করুক গা, হ্যাঁ 2 দিন দেখে যাবি বিয়ে। ভাইয়ের কথা শুনে বোন এবার বেরিয়ে চলে গেছে। স্বামীর মনে কষ্ট হবে না, হবে না, তোকে বারণ করলাম তারপরে তুমি চলে গেলে। এবার ওই মনে মনে ভাবছে, নিজের মনে গেছো তুমি, নিজের মনে আসো তো ঠিক আছে, না আসো না আসো, আমিও ছোট লোকের মতো আনতে যাব না, আনতে যাব না। এবার বিয়ে শেষ হয়ে গেল, 3 দিন পরে বিয়ে শেষ হয়ে গেল, 8 দিনের মাথায় এবার দাদাকে বলছে, দাদা বারণ করেছিল, নিজের মনে চলে এসেছি, মনে হয় এই রাগে আসে না, চল আমাকে একটু রেখে আয়। দাদা বলবে দেখ না আর 5 দিন দেখ, দেখি কয়দিন আসে না, ওর প্রয়োজন আছে না নাই, দেখি কতদিন আসবে না, যেমন যেমন দিন। আর এদিকেই মনে ভাবছে, এক তো নিজের মনে গেলি, ওপর থেকে 10 দিন হয়ে গেল তাও আলি না, এদিকে আর মন পাচ্ছে, ওদিকে ওর মন পাচ্ছে, যত দিন যাবে অত ঘটনাটা ভারী হবে। এই করতে করতে 4 মাস হয়ে গেল। 4 মাসের মাথাতে এবার এক অপরের সাথে আলোচনা করছে, বোনটাকে যে নিতে এলো না, কি করব এখন? বলে যাও কেস করো গা, থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখালো কি আমার বোনকে নিয়ে যায় না, ভরণ পোষণও দেয় না। এবার যখন নোটিশ গেছে, দুলাভাই ওদিক থেকে এবার কেস লেখিয়েছে, আমার বউকে আটকে রেখেছে, পেঠাই না। এবারই বলছে আমি দুলা ভাইয়ের কাছে হারবো না, ও বলছে আমি শালা বাবুর কাছে হারবো না। ই দিচ্ছে 10,000, ও দিচ্ছে 15,000, কেসকে উঁচু করার জন্য ই দিল 20,000, এবার ও দিবে দমন করার জন্য 25,000। अपना अपना आनों के लिए लड़ाई छे, आपस में दोनों के पैसा झड़ाई छे। নিজের নিজের আনে লড়ছে আর দুজনারই পয়সা ঝরছে। अपना अपना आनों के लिए लड़ाई छे, आपस में दोनों के पैसा झड़े छे। अरे बर्बाद होई छे मालार मकान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। ওই মহিলাকে ব্রেক দেওয়া হয়েছিল, না তুমি যাবে না, যদি গাড়িটাকে যেমন ব্রেক করেছিল, ব্রেকটা লেগে গেলে ওই ছেলেটা মরতো না, দুটো পরিবারের যেমন ক্ষতি হতো না। মহিলাকে ব্রেক করেছিল, না তুমি যাবে না, যদি মেনে নিত তাহলে এই কারণে দুটো পরিবার নষ্ট হতো না। ও মা বোন আমার, এই জন্য আপনার উপরে আপনার স্বামীর দ্বিতীয় হক হলো, আপনি হলেন আপনার স্বামীর কিনা গাড়ি, আপনার ড্রাইভার হলো আপনার স্বামী, এই জন্য আপনাকে স্বামীর আনুগত্য করা লাগবে। নবীজি বলছেন যে 2 নম্বরে ভালো মহিলার পরিচয় হলো অততিয়হু এজা আমারা, যখনই তাকে আদেশ করবে আদেশের পালন করবে। 2 নম্বর হলো স্বামীর আনুগত্য করা, এটা স্বামীর হক, ওকে মানতে হবে, স্বামী যেটা বলবো ওকে মানতে হবে। 3 নম্বর, স্বামীর অনুমতি, যে কোনো কাজ করলে মহিলাকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহর নবী বলছেন লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতি আন তাসুমা ওয়া জাওজুহা শাহিদুন ইল্লা বিইذনি। ও মা বোন ভালো করে শুনুন, নবীজি বলছেন লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতি আন তাসুমা, মহিলার জন্য হালাল নয় রোজা রাখা। কোন রোজা? ভাঙ্গে না বললে ফের ভেজাল লেগে যাবে। মুর্শিদাবাদের এক বক্তা গেছে বিহারে জালসা করতে, আর যা বলেছে যে যদি মহিলার ওয়াজ করেছে, ওয়াজের মাধ্যমে বলেছে যে যদি জান্নাত যেতে চাও স্বামীর সেবা করিও, স্বামীকে তেল মাখাইও। আর আমাদের দিকে কেউ পুরুষকে স্বামী, নিজের নিজেকে স্বামীকে স্বামী বলে না, কি বলে? শৌহার, পতি, হ্যাঁ পুরুষ। স্বামী যে আমরা তো বাংলা লই, বাংলা স্বামী জানি না, আমরা স্বামী বলি কাকে জানেন? ওই ঢিকিতে যে ধান কুটোর আগাল একটা লোহা লাগা থাকে না, ওকে ঢিকির আগাল একটা লোহা লাগা থাকে না, ওইটাকে বলি আমরা স্বামী। আর মহিলা গেছে জালসা শুনতে, পুরাতন যুগের বয়স্ক মহিলা, এবার বাংলা তোর বুঝে না, ওকে বলেছে যে যদি
স্বামীর আল্লাহর জান্নাত পেতে চাও, স্বামীকে তেল মাখাইও, খেদমত করিও। তারপরের দিন গেছে যে ঢেঁকিকে ছেড়ে দিয়েছে, তেল নিয়ে খুঁজতে খালি স্বামীটাকে মুলে তুলিয়েছে। ওর পুতিন দেখছে 2-3 দিন, ওর মন যাবে চোখা টোখা করছে। 2-3 দিন পরে কইছে, হ্যাঁ গে দাদি কি ব্যাপার, তো রোজই দেখছি তুই কেনে স্বামীতে তেল লাগাচ্ছিস। বলছে কেনে টে শুনিস নি বক্তাটা কি বলেছিল, আল্লাহর জান্নাতে যেতে চাইলে স্বামীকে তেল মাখাইও, তাই তেল মাখাচ্ছি। হ্যাঁ কইছে হায় হায় হায়, তোরা পুরাতন যুগের হয়েই থেকে গেলি। আগে স্বামী মানে হলো পতিকে পতি, সৌহার, হ্যাঁ দাদোকে দাদো দাদো। তখন কইছে তাই নাকি, আমি কি জানি, আমি মনে করছি যে ঠিকের স্বামী, তার লেগে তেল লাগাচ্ছ না, তো না ভাঙ্গে বললে ফের ভেজাল লেগে থেকে যাবে। আল্লাহ রাসূল বললেন লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতি আন তাসুমা ওয়া জাওজুহা শাহিদুন ইল্লা বিইজনি। কিছুগুলা 1.5 লোক থাকে। একটা মায়ের লোক কইছে যে 5 বছর আগে আমি চেটি ব্যাংক টাকা থিয়েছেন, ব্যাংকে দিয়েছেন, থুয়েছেন তো কইনি, কইছে চেটি ব্যাংকে টাকা দিয়েছে, তো হার মেলাটি বেড়ে গেছে। ওই একটা ফকির নিয়েছিল, কইছে হারও কাছে চেটি টাকা আছে, তাহলে হামু ব্যাংকে দিব, ব্যাংকে দিয়ে টাকা বাড়ছে রে বুবু। কইছে হ্যাঁ ব্যাংকে দিয়ে টাকা বাড়বে না, কোন কথা কইছিস তুই, 10 বছরের লেগে দিয়ে দে, তো কেন বাড়ছে কিনা। ই জানে না যে কেনারা ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক, ই জানে না যে ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এগুলো ব্যাংক, এগুলো হলো ব্যাংক, ই ঘরের ব্যাংক মনে করলেছে। আর কোনাতে কুঠির কোনাতে একটা বড় ব্যাংক বসছিল, ওকে চেটি টাকা দিয়ে থুই দিয়েছে। আর রোজ 5 দিন 8 দিন পরে পরে খালি টুকে মেরে দেখছে টাকা কয় টাকা বাড়লো। আর একদিন কইছে যে কয়টি এতদিন হলো টাকা দেয়, 1 টাকাও তো আর বাড়ে না। হ্যাঁ কইছে আগে কোন ব্যাংকে দিয়েছিস তোর টাকা বাড়ে না। কইছে আই তোকে দেখাচ্ছি। কইছে তোর বাড়ি কোন, ওর মন যে কাপড় পরতে দিচ্ছে। কইছে আয়না তোকে দেখাচ্ছি। কইছে কোনটা তোর বাড়িতে যায় কি করবো, চল ব্যাংকে। কইছে আয়না তোকে ব্যাংক দেখাচ্ছি, ঘরের কোনো দিকে। কইছে দেখ ব্যাংক, তো ওই লেগে 1.5 একটু ভালো করে না বুঝে কিছু 1.5 থাকে, তখন ফের 1.5 হয়ে যাবে। তো এই লেগে আল্লাহ রাসূল বললেন রমজানের রোজাতে কাউরির অনুমতি প্রয়োজন নাই। ভালো করে বুঝলেন, রমজান মাসের রোজাতে আল্লাহর হুকুমের উপরে দুনিয়ার স্বামীরও হুকুম লাগবে না, বাপেরও হুকুম লাগবে না, কাউরির হুকুম মানতে হবে না। তো রমজানের রোজাটা হলো আল্লাহর হুকুম, মানতেই হবে, এতে কাউরির অনুমতি প্রয়োজন নাই। কিন্তু রমজান মাসের পরে যেমন শাওয়াল মাসে 6টা নাফল রোজা করে না, করে না? অন্যান্য মাসে মহিলারা 3টা করে নাফল রোজা করে তো চাঁদে চাঁদে। তো এই ধরনের নাফল রোজা যদি কোনো মহিলা করতে চায়, আর তার স্বামী মজুদ আছে, তার স্বামী প্রেজেন্ট আছে, বেঁচে আছে, বাড়িতে আছে, স্বামীর অনুমতি না নিয়ে যদি রোজা রেখে আর রোজাই হবে না। আল্লাহ রাসূল বলছেন লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতি আন তাসুমা ওয়া জাওজুহা শাহিদুন ইল্লা বিইজনি। কিন্তু অনুমতি নিয়ে যদি রাখে, আজি তুমি বাড়িতে আছো তো আমি একটা নাফল রোজা করতে চাচ্ছি, এই করব, যদি বলে যে হ্যাঁ করো, তাহলে করবে, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু যদি স্বামীর কাছে অনুমতি না নিয়ে নিজের মনে রোজা রেখে লাই, তাহলে রোজাটাও হবে না। এবার আপনারা চিন্তা করেন যে রোজা রাখাটা নেকির কাজ, কাজ না কাজ লাই নেকির কাজ। তবে একটা নেকির কাজ করতে গেলে যদি স্বামীর অনুমতি নিতে হয়, একটা নেকির কাজ করতে গেলে যদি স্বামীর অনুমতি নেওয়া লাগে, তাহলে বলুন তো আপনারাই যে কোন জায়গা গেলে স্বামীর অনুমতি নেওয়া লাগবে না, লাগবে না? কোনো কাজে কোনো জিনিস কিনতে গেলে স্বামীর অনুমতি নেওয়া লাগবে না, লাগবে না? লাগবে। ও নিজের মনে বাড়ি আসছে তো বাড়তে নেই, কইছে তোর মা করে, কইছে ব্যাংকে গেছে, কার সাথে, কইছে মামার সাথে, কইছে তোর কোন মামা, কইছে উমুক মামা, কইছে আচ্ছা ঠিক আছে। বাড়ি এসে দেন, কইছে এই কার সাথে কোথায় গেছিল না, ব্যাংক গেছিল, কার সাথে, কাকে বলে গেলে, কোন সাঁতালগার সাথে গেছো না, কোন সাঁতালগার সাথে গেছো না, কয়ে যেতে হবে, হ্যাঁ মামাতো ভাইয়ের সাথে তো গেছো না, মামাতো ভাইটা আলগা লয়। কোন মহিলা মনে রাখিয়েন একটা কথা, কোন মহিলার ওপরে যদি হজ ফরজ হয়ে যায়, কোন মহিলার ওপরে যদি আল্লাহ এত দৌলত দিয়েছে, হজ ফরজ হয়ে গেছে, কিন্তু ওই মহিলার সাথে মুহরিম নাই, ওই মহিলার সাথে মুহরিম নাই। মুহরিম বোঝেন, যার সাথে বিয়ে দেওয়া হারাম, যার সাথে বিয়ে দেওয়া হারাম, ওই লোক গালা নাই, মুহরিম নাই, তার বাপও নাই, তার দাদুও নাই, তার নানাও নাই, তার ভাইও নাই, তার ভাগিনাও নাই, তার ভাই বহিন বেটাও নাই, তার কেউ নাই, নিজের লোক কেউ নাই। এরকম অবস্থাতে যদি ওই মহিলা একটা মামাতো ভাইয়ের সাথে হজ করতে যায়, তবে তার হজ হবে না। কাবার মতো পাক জায়গাতে যদি মামাতো ভাইয়ের সাথে না যেতে পারে, তাহলে জঙ্গিপুর খালাতো ভাইয়ের সাথে কেমন করে একটা যুবতী মেয়ে যেতে পারে বলেন? কাবার মতো পাক জায়গাতে ওখানে জেনা হয়, হয়নি। আর এখানে যে আনতে চলে আসছে নন্দু, বউ আনতে চলে আসছে ভাসুর, বউ আনতে চলে আসছে অন্য কেউ একটা গैर মুহরিম, ওর সাথে 30 কিলোমিটার মোটর সাইকেলে পাঠিয়ে দিলাম, এর কোন গ্যারেন্টি আছে?
যা হাসি মজাক হবে না, কোনো কথা হবে না। কাবার মতো পাক জায়গাতে যাওয়া যদি তার সাথে আমার কথা হতো আপনাকে লাগতে পারে, পাঠানো যাবে না। শরীয়তকে মানার মতো মানেন। ওর দেওয়ার আনতে এসছে, দেওয়ারের সাথে পাঠানো যাবে না। মুহরিম ছাড়া যেতে পারবে না, তার স্বামী নিয়ে যাবে এসে। ভাইজান আমার মা বোনেরা, তাহলে যদি নাফল স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন আছে, এটা মহিলাকে নিতেই হবে। 3 নাম্বার। 4 নাম্বার শুনেন, স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর বাড়ির মাল মহিলা খরচ করতে পাবে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে 10টা টাকাও মহিলা খরচ করতে পাবে না। কিন্তু স্বামী যদি অনুমতি দেয় 10,000ও খরচ করতে পারে। দলিল এই হাদিস শুনেন, আল্লাহ রাসূল বলছেন যে মুলবি দিলে ভেজাল লাগিয়ে 1 টাকা নিজের মনে একটা কাপড়ও কিনতে পাবে না মহিলা। শুধু কাপড় লয়, যেটা হাদিস বলছে সেটা কথা আমি বলছি। আল্লাহর নবী বলছেন, লা তুনফিকুল মারাতু শাইয়ান মিন বাইতি জাওজিহা ইল্লা বিইذن জাওজিহা। কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালা তাআম, ক্বালা যাকা আফযালু আমওয়ালিনা। আল্লাহর নবী বললেন, মহিলারা স্বামীর বাড়ির মাল নিজের মনে খরচ করতে পাবে না। যখন এই কথা বললেন, একজন চট করে নবীকে প্রশ্ন করে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালা তাম, ওগো আল্লাহর নবী, মহিলাটা যদি নিজের মনে কাউকে খেতে দেয়, এরকম তো আছে। কত সুন্দর প্রশ্ন, ভালো করে বুঝেন। যখন নবী বললেন যে মহিলা নিজের মনে স্বামীর বাড়ির মাল খরচ করতে পাবে না, চট করে একজন প্রশ্ন করে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালা তাম, ওগো আল্লাহর নবী, যদি নিজের মনে কাউকে খেতে দেয়, খাবারটা কি মালে গুনতি হবে, ওটা কি মাল ধরানো যাবে? নবীজি বললেন, যাকা আফযালু আমওয়ালিনা, খাবারটা তো হলো আমাদের উত্তম মাল, খাবারটা তো হলো উত্তম মাল। তাহলে বোঝা গেল মহিলা নিজের মনে কাউকে খেতেও দিতে পাবে না। এই কথা বলে যদি চলে যায়, কাল থেকে একটা ফকির মিসকিন ভাত পাবে না। এই কথা যদি বলে চলে যায়, তাহলে কিন্তু কাল থেকে একটাও ফকির মিসকিন ভাত পাবে না। বলবে যে শুনিসনি 300 কিলোমিটার দূর থেকে বক্তা এসছিল, 400 কিলোমিটার দূর থেকে কয়ে গেছে, দলিল দিয়ে কয়েছে হাদিস পড়ে, যে ফকির মিসকিনকে খাইতে, যে কাউকে মহিলা নিজের মনে খাইতে দিবে না। তো সৌদিয়াতে স্বামী আছে, ফোন করবে, তো জয় টাকার খাইবে না, তয় টাকার ফোনে গল্প হয়ে যাবে। এত ফের বলবে যে হার স্বামী মাঠে গেছে, আসর বাদ আসবে, তখন আসিস্তন খাইতে দেবো, ফকির ভোকে মরবে। ফকির মিসকিনকে দেওয়ানো যাবে। দলিল সহিহ বুখারীর এই ইবারত আপনাকে শোনাচ্ছে, ফকির মিসকিনকে দেওয়ানো যাবে। কিন্তু নিজের মনে খালে তো ভাই এসে মুরগা বানিয়ে দিলে, বিরিয়ানি বানিয়ে দিলে, এই যদি একটা খেতে দেয়, স্বামীকে অনুমতি নিতে হবে যে অমুক এসে খেতে টেতে দিব না, কি করবো? যদি বলে যে হ্যাঁ দাও তো দিবে, আর যদি না হলে নিজের মনে দিতে পাবে না, ফকির মিসকিনকে দিতে পাবে। দলিল আল্লাহ রাসূলের বাড়িতে একদিন আল্লাহ রাসূল ছিলেন না, শুধু আম্মা আয়েশা একাই আছেন। আম্মা আয়েশা একাই আছেন। একজন মহিলা 2টো বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে করে আম্মা আয়েশার বাড়ি আসলেন, আল্লাহ রাসূলের বাড়ি ভিক্ষা করতে। আহা, আজকে আপনার আমার গ্রামে প্রধান আছে, মেম্বার আছে, আছে না নাই? আছে। তবে একজন যদি প্রধান হয়ে যায়, 5 বছরের প্রধানিতে জীবনভর শুয়ার জন্য তার বিছানা এতখানি মোটা হয়ে যায়। একজন এমএলএর বিছানা এতটা মোটা হয়, একজন সামান্য শ্বশুরের জামাই হতে গেলে তারও বিছানা মোটা তোষক হয়ে যায় নাকি? কিন্তু আমার নবী 2 জাহানের বাদশা, ইহকালের বাদশা, ওই দুনিয়ার বাদশা, 2 জাহানের বাদশা, সারা বিশ্ব জগতের নেতা। আমার নবীর বাড়ির খবর শোনেন, ফুসোকে ছাউনি মে, ফুসোকে ছাউনি, ছাউনি বুঝেন? ওপরে চাল গো চাল, কিসের চাল ছিল? খাজুর পাতার। ফুসোকে ছাউনি মে টাটো বিছানা, ঘরমা গরিবি না চাঁদি না সোনা। এ ভাইয়া, ভোজপুরি কে গোডাউন हमरा লাগে ফুলবা। আমি হলাম ভোজপুরির লেখক, কিন্তু এখানে সব বুঝতে পারে না, লেগে বলি না। বিহারে মানে আমার জালুয়া চলছে, এ লেগে যে সবাই বুঝছে, আর আমি ভোজপুরিটা বেশি বলি, কিন্তু এখানে মজা পাই না।
যেটা আপনারা বুঝতে পারেন না। তো রাসূলের বিছান কিসের? ওপরে খাজুরের চাল দিয়ে, চাল, আর নিচে বিছান খাজুরের পাটি, দেখেছেন বুনা ওই পাটি। আহা কিরকম বিছান ছিল। একদিন ওমর ফারুক দুপুরের সময় আল্লাহর রাসূলের বাড়িতে আসলেন। ওমরের আওয়াজ পেয়ে আল্লাহর নবী বাড়ির বাইরে আসলেন। আল্লাহর রাসূল খাজুরের পাটিতে শুয়েছিলেন। এমন ভাবে রাসূলের শরীরে দাগ পড়েছে, খাজুরের পাটির দাগ এমন ভাবে পড়েছে, খালি খাটে শুলে যেমন দাগ পড়ে যায়, খালি চটে শুইলে যেমন দাগ পড়ে যায়, রাসূলের শরীরে খাজুরের পাটির দাগ এমন ভাবে পড়েছে, মনে হচ্ছে রক্ত ফুটে বেরিয়ে যাবে। উসমান উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর রাসূলের শরীরের দিকে দেখে সহ্য করতে পারে না। আল্লাহর রাসূলকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নবীজি, আপনাদের দিকে দেখে আর বরদাস্ত হয় না। নবী গো, যদি অনুমতি দেন আপনার জন্য খাজুরের ভুসি দিয়ে একটা মোটা করে তোশক বানিয়ে আনবো গো নবী। ওমর নবীজি বললেন, ওমর রে, আমি মোটা বিছানায় ঘুমাইতে আসিনি, আমি এসেছি মানবতার কল্যাণের জন্য। আমার নবী, ওই নবীর বাড়িতে ওই মহিলা ভিক্ষা করতে এলো, মনে হচ্ছে নবীর বাড়ি গেলে পেট ভরে দুটো খেতে পাবো, নবীর বাড়িতে হয়তো কোনো ভালো খাবার পাবো, কিন্তু জানে না আমার নবীর বাড়ির খবর কি। আল্লাহ রে আল্লাহ, আম্মা আয়েশা বলছেন, যখন মহিলা এসে সওয়াল করলো, আমি ঘরের ভিতরে গেলাম, ঘরের ভিতরে যেয়ে দেখলাম নবীর বাড়িতে সেদিন কোনো দিনার নাই, দিরহাম নাই, নবীর বাড়িতে যাও নাই, আটা নাই, চাউল নাই, খাজুর নাই, পানির নাই, ঘি নাই, কিছুই নাই। সহিহ বুখারীর ইবারত, আম্মা আয়েশা বলছেন, গায়রা তামরাতিন, মাত্র একটা খাজুর ছাড়া আমার ঘরে আর কিছুই পেলাম না। আল্লাহ রাসূলের বাড়িতে সেদিন কি ছিল? মাত্র। আজ আল্লাহ আমাদের কত দিয়েছে। এরকম যদি আমাদের মা বোনের বাড়িতে যদি অভাব হয়, কি বলবে? আর ফকির চলে আসে, কি বলবে? নিজে কি মুখে দিব, তার তো জোগাড় নাই, তোকে কি দিব বলে দিবে। কিন্তু আম্মা আয়েশা বলছেন, আমি কি করলাম? ওই যে একটা গায়রা তামরাতিন, একটা খাজুর ছাড়া ঘরে আর কিছুই পেলাম না, ওই খাজুরটা নিজের মুখে দেওয়ার জন্য রাখলাম না, একটু পরে নবী বাড়ি আসবেন, নবীর জন্য রাখলাম না, আমি ওই খাজুরটাই এনে ফাআতাইতুহা ইয়াহা, আমি ওই খাজুরটাই এনে ওই মহিলার হাতে দিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। কি বললেন? এখান থেকে আপনাদের কাছে একটা আমি পরীক্ষা করবাই। আম্মা আয়েশা বলছেন, সায়েলকে কোনোদিন খালি ফিরাইতে হয় না, এই জন্য একটা মাত্র খাজুর ছিল, আমি ফাআতাইতুহা ইয়াহা, আমি ওটাই এনে দিয়ে দিলাম। আম্মা আয়েশা রাসূলের ঘরে সেদিন একটা খাজুর ছিল, সেটাই বাহির করে দিয়েছেন। আমি 300 কিলোমিটার দূরের মেহমান, এই হাদিসটা থেকে আপনাকে একটু পরীক্ষা করতে চাই। আপনার পকেটে যদি 100টা টাকা থাকে, আমি মুসাফির হালাতে আছি, আপনাকে দোয়া দিব, এই মাদ্রাসার জন্য আমি আপনার কাছে সওয়াল করছি, চান্দা করতে লাগি নিয়ে ডরায়েন না, আমি বক্তব্যই করব, খালি পরীক্ষা করছি যে আপনাদের কাছে রাসূলের বাড়িতে একটা খাজুর থাকলো বাহির করে দিয়েছেন আপনার পাখিতে দিনের জন্য। সাইলকে আজ আমি আপনার কাছে দূরের মেহমান হিসাব মুসাফির সওয়াল করেছি, যদি 100 টাকা করে টাকা, আমি 10টা লোকের কাছে 500 টাকা করে টাকা আবদার করছি, আর 20টা লোকের কাছে 100 টাকা করে টাকা। দেখি তো এই হাদিসটাকে কতটা লোক ফলো করতে পারছেন, মানতে পারছেন? 100 টাকা করে টাকা। আম্মা আয়েশার ঘরে একটা খাজুর ছিল, তিনি বলছেন ফাআতাইতুহা ইয়াহা, আমি ওটাই এনে দিয়ে দিলাম। আজ আপনাকে দেখবো আমি যে আপনার পকেটে আছে না নাই। কেন? রাসূলের বাড়ি থেকে কেউ খালি ফিরেনি, আপনার ঘর বাড়ি যেন রাসূলের বাড়ির মতো হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আমি উঠে যায়েন না, যদি শুনতে চান তাহলে বসে থাকেন, আমি মাত্র 2 মিনিট দেখবো। আলহামদুলিল্লাহ, ওয়ালাইকুম সালাম। যা দিবেন আপনার খুশিতে, আপনার পকেটে 100 টাকা, 500 টাকা, 200 টাকা যদি থাকে, বাস একটু হাদিসটার পরীক্ষা করবো আপনার কাছে। আলহামদুলিল্লাহ। লোকে ছোপে বাদারা মে
দিয়ে বসে যান, পা জমা করে একটু ঝিনঝিনি লেগে গেছে, একটু খাড়ে হয়ে বসে যান। লোকে ভুলিহা না हमरे बतिया के, भूलिहा ना एहो भूलिहा ना, ए भूलिहा ना हमरे बतिया के, रखिया ख्याल जी हरगिज ना। আমার মা খালাদের কাছেও আমি নিব, জান না কেউ একজন, আমি মা খালাদের কাছে বলবো 110 20 প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমি আশা রাখছি 10টা টাকা হলো আপনি খালি মুখে ঘুরাইয়েন না। আমি বলিনি যে আমাকে 10,000 দেন, আমি বলিনি 5,000 দেন, আপনার কাছে 10 টাকা আছে 10 টাকাই দেন। হ্যাঁ, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে একটু আশা করছি, প্রথমবার এসেছি আবদার রেখেছি, অবশ্যই আপনারা দেবেন। হাফেজা ম্যাডাম, আপনি আপনার ভলেন্টিয়ারদেরকে বলেন যে আমি মা খালাদের কাছে আবদার করেছি, যান ওখানে নিয়ে এলেন। আপনারা যায়েন না, বসে যান, বাস 1 মিনিট করছি। হ্যাঁ, তাল গাছে গুড় হয়, শাল গাছে হয় না, তোতা পাখি কথা কয়, বাজ পাখি কয় না। আমি কোনোদিন তো ফোন নম্বর বলি না, আজ পর্যন্ত আমি মোবাইলে কোনোদিন মাইকে আমার ফোন নম্বর বলি না। আমাকে খুব শরম লাগে, মানুষ মনে করবে যে জালসা মানুষকে জানাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, এত জালসাদের লোককে আমি সময় দেওয়া আমার জন্য ভারী। তবে আজ আপনি বললেন তুললেন, তাইলে কি বলবো, 88 ডাইল। হ্যাঁ, আচ্ছা মোল্লা জানেন তো আমার নাম্বার, জানেন, অসুবিধা নেই। 88 25 32 67 63। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। তাল গাছে গুড় হয়, শাল গাছে হয় না, টিয়া পাখি কথা কয়, বাজে পাখি কয় না, কালো মানুষ ভালো হয় না, ভালো মানুষ কালো হয় না, সাদা মানুষ গাধা হয় না, তুলার গাছে মোলা হয় না, কালো মানুষ ভালো হয় না, ভালো মানুষ কালো হয় না, সাদা মানুষ গাধা হয় না, তুলার গাছে মোলা হয় না, কাটে কাটে কাঠরা জামা কাটে দর্জি, ফোড়া কাটে ডাক্তার যারা যেটা মরজি, নখ কাটি কুনি কাটি চোখ কেনে কাটি না, আর মধু কেনে চেটা খাই, কধু কেনে চাটি না, নদীর পানি থলে মল, ঠান্ডা পানি পুকুরে, গরু ভুষে গুতা মারে কামড়াই কুকুরে, আম থাকে ওপরেতে ডাল হতে ঝুলিয়া, আর আলু কচু খেতে হয় মাটি খুঁড়ে তুলিয়া। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকুল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। হ্যাঁ দেন ভাই, দিয়ে বসে যান, বাস শুরু করে দিলাম। মাশাআল্লাহ, বসো ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই কিন্তু এখানে পুরেনি, অনেকগুলো লোক এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে নারা দেননি। আমি 10 টাকাই চেয়েছি, যদি আপনার কাছে 10 টাকা হয় 10 টাকাই দেন, কিন্তু খালি ঘুরেন না। এটুকু আমার আবদার আপনার কাছে, যে 10 টাকা হলে 10 টাকাই দেন, কিন্তু বইমুখ করবেন, এইটুকু আবদার। আব্বা এবং দিদি মারা গেছে, 3000 টাকা। আল্লাহু আকবার। আমি সবার জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। আর আমার দোয়া করে দেখেন ভাই, সব সময় দোয়া কবুল হয় না, দোয়া কবুল হওয়ারও কিছু সময় আছে, জানেন, দোয়া কবুল হওয়ারও কিছু সময় আছে। খালি ঝাড়নি গাইলে দোয়া কবুল হয় না, বুঝলেন? আল্লাহ রসুল বলেছেন এমন সময়তে দোয়া করব, আল্লাহ রসুল বলেছেন দোয়া কবুল হওয়ার টাইম গেলা। রসুল বলেছেন লা ইউরাদ্দু দুআ বাইনাল আযান ওয়াল ইকামা, আযান আর ইকামতের মধ্যখানে যে দোয়াটা করা হয়, ওই দোয়াটা আল্লাহ রদ করে না, কবুল করে নেন। বুঝলেন? আযান হলো কিনা, যে সুন্নাত পড়ে জামাত শুরু হওয়ার আগে বসেছেন, ওই সময়তে দোয়া কবুল হয়। 2 নম্বরে রাতের শেষ ভাগে, যখন আখেরি ফজরের আগে, ওই সময়তে আল্লাহর নিচে আসমানে চলে আসেন আর বলেন বান্দা চাও, আমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি মুসাফির মানুষ, ওই সময়তে আমি রাস্তাঘাটে থাকি, ওই সময়তে আমি দোয়া করি বেশিরভাগ মানুষের জন্য। কেন? মুসাফিরের দোয়া তো কবুল, আল্লাহ রসুল বলেছেন কবুল হয়। জানি না আমি পাপী, আমার হয় কি হয় না, কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেছেন মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়। ওই সময়তে আমি মুসাফির হালাতে থাকি, গাড়িতে বসে বসে দোয়া করি, রাস্তায় বসে বসে দোয়া করি। আল্লাহ বড় আশা করে কোরআন হাদিসের কথা বলে মানুষকে বিশ্বাস দিয়ে নিয়ে এসছি। আল্লাহ তুমি যদি পুরা না করো, আল্লাহ আমি বেঈমান হয়ে যাব। আল্লাহ তুমি মান সম্মানের মালিক, আল্লাহ তুমি ইজ্জতের মালিক, আল্লাহ তুমি মনের আশাকে পূরণ করিও। আশা করি ইনশাআল্লাহ মনের আশা পূরণ হবে ভাই, আল্লাহর হস্তে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা যতদূর পারলেন দিলেন। মা খালাদের কাছ থেকে কিছু আশা করছি, আর মা খালাদের কাছে কিছু আশা করছি, যুবদিক থেকে আসতে গেলেই বক্তব্যটা শুরু করে দিই। আলহামদুলিল্লাহ, এখনো অনেক, জাযাকাল্লাহ, 1200 টাকা এসছে। আলহামদুলিল্লাহ, 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 জাযাক। এ ভাইয়া, अरे तनी देही आई तो ना मोट बा का नोट छोड़ दे ले बा, अरे कम से कम 500 देवे के चाहिए। মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। সবার জন্য দোয়া করব। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আচ্ছা মাগো
তাড়াতাড়ি পাঠান, আপনার ঘাটে নিয়েই ওয়াজ শুরু করে দিব। আচ্ছা মা গো বলো দেখি রাত্রি কেন কালো, সূর্য চন্দ্র কোথা থেকে পেল এমন আলো, ফুলগুলি সব নানা রঙের কেমন করে হয়, লতাগুলো সবুজ কেন ফুলের মতো নয়, দুধ কেন মা এত সাদা, মরিচ কেন ঝাল, আমগুলো সব পাকলে পারে হয় কেন মা লাল, চিনি কেন এত মিষ্টি, চিনি কেন এত মিষ্টি, তেঁতুল কেন টক, কোকিল কেন কালো এত ফর্সা কেন বক, মরুর বুকে বালি কেন সাগর ভরা জল, কেন মেঘ গর্জে উঠে কিবা তাতে ফল, সারা বছর ব্যাঙ্কলা সব চুপটি করে থাকে, বাদল পানি পেলে কেন কেঁকো কেঁকো ডাকে, কেউ পাখিরই হয় না পাখা, কেউ পাখিরই হয় না পাখা, কেমন মজা শুনো, দাঁড়িয়ে কেন ঘোড়া ঘুমাই বলতে পারো কেন, গাধার কেন সিংহ যায় না ঘোড়ার ঘাড়ে ঝুল, কেলা গাছের হয় না তক্তা তাই কি আল্লাহর সৃষ্টি ভুল, নারীর কেন গোব গাজায় না, নারীর কেন গোব গাজায় না, মুখে হয় না দাড়ি, গলায় সুরে মধু ভরা, বুকে দুধের হাঁড়ি, রক্ত মাংস দিয়ে গড়া, রক্ত মাংস দিয়ে গড়া নর নারীর দেও, তবে কেন প্রভেদ এত বলতে পারো কেউ, বাঘের কেন বাচ্চা হয় মা 12 বছর পরে, সিংহ সেবক জন্ম নিয়ে সন্ন্যতে লাফ মারে, হরিণের মেঘন নাবি খুশবু ভরা যেন, দুই পার্শ্বে দুই সিং বাড়িয়া শোনে শক্তি কেন, বললাম হিব্রুল বিষে ভরা, মাছির মুখে মধু হেন, আর জোনাকি পোকার পাছাই আলো বলতে পারো কেন, সন্ধ্যা হলে আকাশ জুড়ে তারার আবির্ভাব, সন্ধ্যা হলে আকাশ জুড়ে তারার আবির্ভাব, মিষ্টি জলে পূর্ণ কেন নারিকেলের ডাব, মা হেসে বলেন সোনার খোকন আছেন রহমান, যা কিছু সব তিনি করেন সবই তারি দান। মাশাআল্লাহ, যথেষ্ট। আমি আশা করেছিলাম সবার কাছে 10, 20, 200, 500, অনেকজন দিয়েছে, এক ভাই 3000 টাকা দিয়েছে, এদিকে এবার দেখছি আবার 2050 টাকা এসছে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। আল্লাহুম্মা ইগফির, আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম। আল্লাহুম্মা ইগফির লিজামিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত আল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত আল আহইয়াই মিনহুম ওয়াল আমওয়াত ইন্নাকা মুজিবুদ দাওয়াতি বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ, এই দানের ভিতরে কত রকমের আশা ভরা আছে। আল্লাহ, কেউ মৃত্যুদের জন্য দিয়েছে, কেউ জীবিতর জন্য দিয়েছে, কেউ অসুখের জন্য দিয়েছে। মাওলায়ে কারীম, তুমি সব জানো, যে যা আশাই উদ্দেশ্যই দিয়েছে। মাওলায়ে কারীম, তুমি প্রত্যেকটা মানুষের উদ্দেশ্যকে পূরণ করো। আল্লাহ, কবরবাসীদের রুহে মাগফিরাত করো। আল্লাহ, যারা অসুখ আছে, ইয়া সাফিয়াল মারিজ ফাসফে মারিজানা, আল্লাহুম্মা আনতাল মুস্তারিজ, ইয়া গাফফারুজ যুনুব ফাগফির যুনুবানা, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহিম, ইয়া রহমান ফারহাম আলাইনা ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমিন। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। তো যাক, এবার আপনারা বসেন, আলোচনার মাধ্যমে ছিলাম। তো আম্মা এসা কি করলেন? তিনি বলছেন, ফাআতাইতুহা ইয়াহা, আমি ওই খাজুরটাই এনে ওই মহিলাকে দিয়ে দিলাম, ভিখারিনীকে দিয়ে দিলাম, ফকিরনিকে দিয়ে দিলাম। তারপরে কি হলো শুনেন ভালো করে। আম্মা এসা বলছেন, ফাঁকা সামাতাহা বাইনা ইবনাতাইহা, খাজুরটাকে মহিলা 2 ভাগ করলো, আধাদি করলো, 2 ভাগ করলো। কেন? 2টা মেয়ে আছে। আহা, মার মহব্বত। একটা মুরগিকে দেখেছেন? মুরগি গেলাকে 8টা 10টা বাচ্চা লিয়ে আছে, 12টা 15টা বাচ্চা লিয়ে আছে, আর মাটিকেই চলছে, হাঁচড়াইছে। ওর ভিতরে একটা যদি কোন দানা পেয়েছে, ওকে দাঁত লিয়ে ঠোঁট দিয়ে ভাঙছে, আর মানে দড়িয়ে 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 সব দড়িয়ায়, আর সব চতুর্দিক থেকে বাচ্চাগুলো দড়িয়ে আইসা ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। একটা মুরগির যদি এতখানি হয়, মানুষের কতখানি হবে? এমনি মার আল্লাহ এত সম্মান করেনি। মা বিনে বান্ধব নাই রে, মা বিনে বান্ধব নাই রে, জগত জুড়িয়া।
ভেবে দেখো কি করছো এ মায়ের লাগিয়া, ভেবে দেখো কি করছো এ মায়ের লাগিয়া। সন্তানেরই লাগে মায়ে, মাথার ঘাম ফেলে পায়ে, ও দুঃখ কষ্ট সইয়া মায়ে, দুঃখ কষ্ট সইয়া মায়ে রাখলা তোমায় বাঁচায়া। ভেবে দেখো কি করছো এ মায়ের লাগিয়া। সন্তানেরই কিছু হলে মায়ের বুকে আগুন জ্বলে গো, নিভাই না রে পানি দিলে, নিভাই না রে পানি দিলে আরো উঠে জ্বলিয়া। ভেবে দেখো কি করছো এ মায়ের লাগিয়া, ভেবে দেখো কি করছো এ মায়ের লাগিয়া। মাবিনে বান্ধব না রে, মাবিনে বান্ধব না রে জগত জুড়িয়া। ভেবে দেখো কি করছো এ মায়ের লাগিয়া। আমার বন্ধুরা, আম্মা এসা বলছেন ফাঁকাসা মাতাহাই বাইনা ইবনাতাইহা, খাজুরটাকে আধাদি করে দুভাগ করলো। ওই মহিলাটা খাজুরটাকে দুভাগ করলো, অর্ধেকটা এক মেয়ের মুখে দিল আর অর্ধেকটা আর এক মেয়ের মুখে দিল। ওয়ালাম তাকুল মিনহা শাইয়া, নিজের মুখে কিছুই দিল না। তারও পেট পিট সেটে গেছে, মুখখান শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু বাচ্চার মমতায় এত নিজের মুখে না দিয়ে সন্তানের মুখে তুলে দিল। সুম্মা কামাত ফাখারাজাত, ওখান থেকে উঠে চলে গেল। আম্মা এসা বলছেন সুম্মা কামাত ফাখারাজাত, ওখান থেকে উঠে চলে গেল। ফাদাখালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, তারপরে আল্লাহর রাসূল বাড়িতে আসলেন। এখান থেকে দলিল পেশ হয়ে গেল যে আম্মা এসা যখন দিয়েছিলেন বাড়িতে রাসূল ছিলেন না। আম্মা এসা বলছেন ফাদাখালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর আল্লাহ রাসূল বাড়িতে আসলেন, বাড়িতে আসলেন। এবার যখন নবীজি বাড়িতে আসলেন, আম্মা আয়েশা পুরো ঘটনাটা নবীজির সামনে বয়ান করলেন যে নবী গো, আজকে আমার বাড়িতে একজন মহিলা এসেছিল, দুটো বাচ্চা মেয়ে সঙ্গে করে ভিক্ষা তলব করতে, কিছু খেতে চেয়েছিল। কিন্তু কি বলবো গো নবী, বাড়ির খবর তো আপনি জানেন, কিছুই নাই বাড়ির ভিতরে। একটা খাজুর ছিল, ওই খাজুরটাই আমি বের করে দিলাম। তারপরে মহিলা নিজে না খেয়ে ওই বাচ্চাকে খাজুরটা ভাগ করে খিলালো। নবীজি এই কথা শোনার পরে আল্লাহর নবী বলছেন মানিবতলিয়া বেশাই মিনাদিল বানাত, ওরে আয়েশা, এই মেয়ে দুটো, এই কন্যা সন্তান দুটো ওই মার ওপরে আল্লাহ ভার দিয়ে তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ পরীক্ষা করছে ওই মহিলাকে, নিজে না খাইয়ে যে এই মেয়ে দুটোর লালন পালন করছে। শুনো আয়েশা, কাল কিয়ামতের দিন এই মহিলা যদি জাহান্নামী হয়ে যায়, কোনো কারণে যদি জাহান্নামী হয়ে যায়, কন্যা লাহু সিতরাম মিনান নার, এই কন্যা দুটো তার জাহান্নামের আগাদিকে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে। এই মেয়ে দুটো পর্দা, আজ আমরা মেয়েকে খাবে, তোরকে পেট পুষে কি হইবে, এরকম মানুষ, অনেক মানুষ বলে যে তোরাকে খাইয়ে পড়াটাই দাঁড় আমাদের। শুনেন, আল্লাহর নবী বললেন এই কথা জীবনে বলবেন না, একটা হাদিস শুনে যান, জীবনে কাজ দিবে। আল্লাহর রাসূল বলছেন এজা আনফাকার রাজুল, যখন কোনো মানুষ খরচ করে আলা আহলিহি, তার পরিবারের ওপরে, বউ বাচ্চার ওপরে, তার লেখাপড়াতে, খাওয়া পড়াতে খরচ করে, নেক কাজ, নেকি মনে করে, ওয়াহুয়াইয়াহতাসিবুহু, আর নেকি মনে করে খরচ করে, নবীজি বলছে কানাত লাহু সাদাকা, এটা তার জন্য সাদকাই গণনা হয়ে যায়। বাচ্চাকে একটা পেন লিয়ে দিলেন, সাদকা হলো। বাচ্চার মুখে খাবার জুটিয়ে দিলেন, সাদকা করা হলো। আবার একটা হাদিস শুনেন, নবীজি বলছেন দিনারুন আনফাকতাহু ফি সাবিলিল্লাহ, একটা লোকের কাছে 4টা দিনার আছে। দিনার বুঝলে বোঝা যাবে না, কেন যে দিনার নাই, তো টাকা বুঝেন তাহলে সিধা ভাবে বুঝতে পারবেন। আল্লাহর নবী বলছেন দিনারুন আনফাকতাহু ফি সাবিলিল্লাহ, একটা লোকের কাছে 4টা টাকা আছে, 4 টাকার ভিতরে 1 টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিল, বাঁচলো কয় টাকা? কত টাকা? 3 টাকা। নবীজি বলছেন দিনারুন আনফাকতাহু আলা রাকাবাতিন, 1 টাকা দিয়ে গোলাম আজাদ করলো, দাসমুক্ত করলো, বাঁচলো কয় টাকা? 2 টাকা। দিনারুন তাসাদ্দাকতা বিহি আলা মিসকিনিন,
1 টাকা ফকির মিসকিনকে সাদকা করে দিল, বাঁচলো কয় টাকা? 1 টাকা। এই টাকাটা নবী বলছেন আনফাকতাহু আলা আহলিকা, তার পরিবারের ওপরে খরচ করলো। আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাযী আযামা আজরান আনফাকতাহু আলা আহলিকা, সব চাইতে বেশি নেকি পাবে কোন টাকাটা থেকে? আল্লাহর রাস্তায় দান করার চাইতে, গোলাম আজাদ করার চাইতে, ফকির মিসকিনকে সাদকা দেওয়ার চাইতে সব চাইতে বেশি নেকি পাবে আল্লাযী আযামা আজরান আনফাকতাহু আলা আহলিকা, যেই টাকাটা তার বউ বাচ্চার ভরণ পোষণে খরচ করেছে। সুবহানাল্লাহ। হাদিসটা শুনে মজা লাগলো না? আজ মনটা বড় হয়ে গেল যে জীবনে কাম করেছি, খাইয়ে পিন্দে বউ বাচ্চাকে যে ই করলো তো সব আর সাদকা করা আছে। মজার কথা না? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। এলেগে বউ বাচ্চাকে ভালোবেসে খাওয়াবেন, পড়াবেন। যা হোক, আমি ওখানে যেখানে আব্বাই বায়ান করছিলাম, তাহলে 4 নাম্বার কি বললাম? 4 নাম্বার, স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলা খরচ করতে পাবে না। 5 নাম্বার, স্বামীর ওয়া বর্তমানে আল্লাহর রাসূল বলছেন আলা ইন্না লাকুম আলা নিসাইকুম হাক্কান ওয়া লা নিসাইকুম আলাইকুম হাক্কান ফাআম্মা হাক্কুকুম আলা নিসাইকুম ফালা ইউতিনা ফুরুসাকুম মান তাকরাহুনা ওয়া লা ইয়াজান্না ফি বুয়ুতিকুম লিমান তাকরাহুনা। আল্লাহর নবী বলছেন যেমন ও মহিলারা শোনো, যেমন তোমার উপরে তোমার স্বামীর হক আছে, যেমন তোমার হক তোমার স্বামীর উপরে আছে, ওরকম স্বামীর হক তোমার উপরে আছে। যে স্বামী যখন বাড়িতে না থাকবে, স্বামীর বর্তমানে স্বামীর বাড়িতে কোনো এমন লোককে ঢুকতে দিবে না যাকে স্বামী পছন্দ করে না। এবার বলেন, আমি বাড়তে নেই আর আমার বউ আর আমার ছোট ভাই যদি বাড়তে একান্ত বসে বসে গল্প করে, ভালো লাগবে? আমি ভালোবাসবো, আপনি বাসবেন? কেউ বাসবেন না। তো এই ধরনের লোক যাকে স্বামী পছন্দ করে না, মানে কি গैर মুহরিমের সাথে কাউকে এরকম লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিবে না। ওয়ালা ইয়াজান্না ফি বুয়ুতিকুম লিমান তাকরাহুনা, কাউকে ঢুকতে দিবে না, পারমিশন দিবে না। আর কি করবে না? এমন লোককে বিছানায় তুলবে না যাকে স্বামী পছন্দ করে না। আমি বাড়িতে নাই, আমার স্ত্রী পরকিয়া করে, এটা পছন্দ করব? কেউ করবে না। তা আল্লাহ রাসূল কি বললেন? যে এটা স্বামীর হক, যে ওর খেয়ানত করবে না, ওর বাড়িরও হেফাজত করবে আর ওর ইজ্জতেরও হেফাজত করবে। এটা স্বামীর হক। কেন? এটা স্বামী কিনে নিয়েছে, ওকে, ওর মাল এটা। এই জন্য 6 নম্বর, স্বামীর নাশুকরি করবেন না। মাওলানা ঢোলন চলে এসছে। আচ্ছা, বেশি লম্বা করবো না, 15 মিনিট খুব শর্টে সেরে দিচ্ছি। কেন? সারা রাত জাগিয়ে দিয়ে ফজরের নামাজ না পড়ে তো সব বেকার হবে। তখন গুনাহগার হয়ে যাবো উল্টে। বেশি 10-15 মিনিট তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি, 1টা বেজে গেছে। তো আমি বলছিলাম কি, 6 নম্বর, স্বামীর নাশুকরি করতে হবে না জীবনে। স্বামীর নাশুকরি করাটা খুব বড় গুনার কাজ। যদি গুনাহ না হতো তাহলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাইলকে চোখাট বদলাইতে বলতেন না। কোন না জানি কোন কথা বলেছিলেন, এটাই তো বলেছিলেন কেমন আছো, খুব ভালো নাই, কিরকম খাও, ভালো খেতে পাইছ, কবে পাচ্ছি কবে পাই না, দিন কোন রকম কাটছে, এই কথাটাই তো বলেছিলেন। এখনকার মতো খালে ভরার বাড়ির কথা কয়েছ, খালে ভরার বাড়ি তো সুখ নাই, শান্তি নাই, এ কথা তো কই না। এখনকার বর্তমান হিসাবে দেখা যায় 50% মহিলা ভাত পাওয়ার যোগ্য নয়। তবে নাশুকরি, মা বোন, আমি ভালো করে বলে যাচ্ছি, শুনেন। আল্লাহর নবী বললেন, শোনো, তোমার স্বামীর কত হক, তোমার স্বামীর কত বড় হক তোমার উপরে। আল্লাহ ব্যতীত যদি কাউরের সেজদা করা আদেশ থাকতো, লা আমারতুল মারআতা আন তাসজুদা লিজাওজিহা, আমি মহিলাদেরকে বলতাম তারা যেন তার স্বামীর আগাদিকে সেজদা করে। এত বড় হক। এবার আপনারা বলেন, মহিলারা যদি স্বামীর নাশুকরি না করে, খাইছে আলু দিয়া ভাত, আর ওর মা ফোন করেছে, কি করছিস গে? ভাত খাচ্ছি। কি দিয়ে? না তো মাংস। পরে তখন বলছে যে
ওর স্বামী, এই তুমি মিথ্যা কথা কেন বললে? যে সেদিন মা ফোন করছে, তো আলু দিয়ে ভাত খাচ্ছিলাম, আজও বলবো তো বলবে না যে আমার মেয়ে ভালো মনে হয় খেতে পাই না? তো বলে দিলাম এত স্বামীর মনকে জয় করার লেগে। তো এইরকম স্ত্রী, এক নম্বরে কি বললাম যে স্বামীর খিদমত করছে, 2 নম্বরে স্বামীর কথা মতো চলছে, 3 নম্বরে যে কোনো কাজে অনুমতি নিচ্ছে, এই মহিলাকে মারার কোনো জায়গা আছে? ও তো নিজের আমার খেদমত করছে। 2 নম্বরে আমার ও তো যেটা কথা বলছে সেটাই মেনে নিচ্ছে। কখন মাইর খায়? যখন কথার বাইরে চলে তখন মাইর খায় নাকি? মহিলাদের ভিতরে গুণ আছে, কিন্তু এক একটা গুণ খুব খারাপ গুণও আছে। শোন বাবু রে শোন, তোদের ভিতরে আছে খুবই গুণ, তরকারি রান্না করেছিস কিন্তু দিতে ভুলে গেছিস নুন। গুণ তো আছে, তরকারি তো রান্না করে নিয়েছিস কিন্তু নুন যদি দিতে ভুলে গেছিস, এখানটায় তো খামি। শোন বাবু রে শোন, তোদের এত গুণ, তরকারি রান্না করলে দিসনি কেনে নুন, বারে বারে মানা করলে রান্ধিস না খো ভাত, নিজের মনে ভাত রান্ধা খালি 2-4 লাত নাকি? ওকে বারবার মহিলা মায়ের কখন খায়, ওকে বলছে এই মুখ বন্ধ করো। প্রথমে কি বলে পুরুষ, কোনো কথা হয়ে গেল এই মুখ বন্ধ করো, তো যদি বন্ধ করে লাই তো মায়ের খাবে না, কিন্তু ওইখানে বন্ধ করবে না, কি বলবে? হ্যাঁ, আর কেউ কইছে তো শুনতে পাই না, হার বেলাতে পাইছে। এই যখন এরকম বারবার তকরার শুরু করে দেয় তখন জুতো মারে ওকে। তো এই কারণেও মার খায়। এই লেগে মা বোন আমার, আপনাকে বলে যাচ্ছি, এই 6টা হাদিস আপনাকে শোনালাম। যদি 1 নম্বরে স্বামীর খিদমত করেন, 2 নম্বরে স্বামীর কথা মতো চলেন, 3 নম্বরে অনুমতি, যে কোনো কাজে এটা করবো জি, স্বামী বললে করলেন, কিন্তু খারাপ হয়ে গেল তখন তার স্বামী বলতে পারবে না যেরকম কেন হলো নাকি? তখন আপনাকে মারার বকার কি জায়গা আছে? জায়গা নাই। এজন্য মা বোন, আপনি যে মার খাচ্ছেন এটা আপনারই কারণে আপনি মার খাচ্ছেন, বকা খাচ্ছেন। এই 6টা কাজ যদি করেন ইনশাল্লাহ জীবনে কোনোদিন স্বামীর মারগেল খেতে হবে না। হয়ে গেল মা খালাদের হক। এবার না পুরুষের হক হয়ে গেল, এবার মহিলারা কি কি হক পাবে লম্বা করতে গেলে ফের অনেক সময় লাগবে। এই জন্য বাস অল্প 2-4 মিনিটে বলে দিচ্ছি। 1 নাম্বার, আচ্ছা ভাই গাড়ি আপনি কিনেন তো বিল টাকা কাকে পেড করতে হবে? আপনার কিনা আপনাকে। তো আপনি বউ কিনলে মোহরানা কাকে দিতে হবে? আপনাকে। তো প্রথম হক হলো গাড়িওয়ালা যেরকম গাড়ির দাম পাবে ওরকমই মা খালা আমার মোহরানা পাবে। আল্লাহ রাসূল, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কি বললেন? ওয়া আতুন নিসা সাদাকাতিহিন্না নিহলা, তুমি কি করো আর হকের মোহরকে আদায় করে দাও। কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন সব নগদ মোহরই বিয়ে করছে মোটামুটি। এক যুগ ছিল আমাদের দাদু নানার যুগে বাকি বিয়ে করতো সব, আর বাকি আজ দিব কাল দিব করতে করতে আর একদিন কত 3 দিন হয়েছে মরে না। সব লোকজন জমা হয়ে গেছে, কইছে কি তোমাকে মাপ সাপ লেওয়া দেওয়া হয়েছে? যে হ্যাঁ মাপ সাপ তো গুলো ঠিকই, কোনদিন ঝগড়াঝাটি তো হয়নি, তো মোহর টোহর গুলো সব ঠিক আছে তোমার গে? না মোহর টাইজ দিব কাল দেব কইতে কইতে এরকম হয়ে গেল, তো কি করবো? তো কি করবে তাইলে? যেটা সবাই ভালো বুঝবে কইবে সেটা করবো। ওর মাফ করার ইচ্ছা হলো নিজে কইতে যার স্বামীকে মাফ করে দেবো। এবার লোকে যা বলবে সেটা করবো। লোক কি বলবে? ওর পা ধরে বসে থাক, যতক্ষণ ও না দিবে ততক্ষণ ওকে মরতে দিবি না, এটা বলবে। আর না ওর বুকে বুকে কিলা, যতক্ষণ না দিবে ততক্ষণ তুই মরতে দিবি না, এটা বলবে। লোকে কি বলবে? মাফ করে দাও, জান কত কষ্টতে আছে, কেল্লাসে আছে, মাফ করে দাও, এটাই তো বলবে। এবার বাধ্য হয়ে তখন কইছে কি মাফ করে দিন, বাধ্য হয়ে কি কইছে ক্ষমা করে দিলাম, যাও। এই মাপটা হবে আল্লাহ ভালো জানে, এই মাপটা হবে কিনা আল্লাহ ভালো জানে। এই জন্য ভাই 1 নাম্বার আল্লাহ বললেন ওয়া আতুন নিসা সাদাকাতিহিন্না নিহলা, তোমার স্ত্রীর প্রথম হক হলো মোহরানা, ওকে মোহরানা দিয়া দাও। 2 নম্বরে এবার শুনেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন নান নাফকা, 2 নম্বর হক হলো ভরণ পোষণ, তার যে দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালা হুন্না আলাইকুম রিজকুহুন্না ওয়া কিসওয়াতুহুন্না বিল মারুফ, তাকে ভালোভাবে খেতে দাও, পড়তে দাও। যদি আপনাকে এবার বলি গাড়িতে যদি ভালোভাবে মোবিল থাকে, তেল থাকে, গাড়ি সুন্দর হয়ে চলবে না? চলবে না। কিন্তু গাড়িতে যদি তেল মোবিল কমে যায় খটখট করে বসে যাবে। সামান্য চেনে যদি তেলটা কমে যায় দেখবেন খড়খড় খড়খড় করে আওয়াজ করে। ওই মতো মহিলাদের ভরণ পোষণে যখন কমি হয় তখনই তারা বাড়তে ঝামেলা পাকায়। ভালোভাবে যদি খেতে পড়তে দেন মহিলারা বাড়তে কোনোদিন অশান্তি করবে না। ওরা শুধু ভালোবাসা আর খাবার ভুখা, এই 2টো জিনিসের আশায় নিজের বাবার সারা সুখ ছেড়ে চলে এসছে।
এলাকা আল্লাহ বললেন ওয়ালা হুন্না আলাইকুম রিজকুহুন্না ওয়া কিসওয়াতুহুন্না বিল মারুফ, ভালোভাবে তাকে পড়তে দাও, খেতে দাও, আর আপনি ভালোভাবে যদি তাকে খেতে পড়তে দেন কোনো সমস্যা হবে না। 3 নম্বর হক হলো আর কি, যে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আপনার গাড়ি বলে আপনি মনে করবেন যে আমি কাঁচের ওপর দিয়ে চালাবো, গাড়ি চলবে না, পাংচার হিজবে, পাংচার হিজবে। ওরকমই নিজের স্ত্রী বলে নিজের ক্ষমতা খাটাইবেন, চলবে? চলবে না। হ্যাঁ, কি করতে হবে? মহিলাদের ভিতরে একটা যদি বদগুণ পান, আল্লাহ ওকে একটু করেছে, মানলাম যে একটু অধৈর্য করেছে, বকরির মতন অধৈর্য। ওরা মাঠে আষাঢ় মাসে দেখিয়েন মহিষ চড়ছে, কোনো সমস্যা নেই, গরু চড়ছে পানতে কোনো সমস্যা নাই। আর 4 ফোঁটা জল যদি বকরির গতরে যদি পড়ে যায়, বৃষ্টির জল ফোঁটা ভেঙে আসবে, চাहे দড়ি ছিঁড়ে আসবে, চাहे ম্যাঁ করে যে চিল্লেবে। তো ওরকমই পুরুষ মানুষের উপর বিপদ আসছে সহ্য করছে, কিন্তু মা খালাদের উপরে একটু মুসিবত আসলে ওরা বকরির মতন কামটা শুরু করে দেয়, একটুতেই ওর ইটা ধৈর্যটা একটু কম। তো এ লেগে একটা যদি ওর ভিতরে খারাপ গুণ দেখেন, তোকে গোটে খারাপই মনে করলিয়েন না, যে খারাপ তখন বলছেন যে গোষ্ঠী খারাপের, খানদানি খারাপ করে দিতেছে, কয়েছে কহে না। তো এরকম লয়, আল্লাহ কি বললেন? ওয়া আসরুহুন্না বিল মারুফ ফাইন কারিহতুমুহুন্না ফালা তাকরাহু শাইয়ান। শোনো, তার ভিতরে যদি একটা খারাপ গুণ থাকে, 5টা ভালো গুণ অবশ্যই আছে। গাড়ির টিউ যদি পাংচার হয়ে থাকে, ইঞ্জিন ভালো আছে, আচ্ছা পাংচার হইলো আর গাড়ি ফেল দিবেন যে তোকে তো চালাবো না কেন, এবার দাম আছে নাই, সামান্য পাংচার আছে, তোকে সারাইতে হবে, একটু ফুটা হয়ে গেছে, তোকে সারাইতে হবে কিনা। ওরকমই বিবির ব্যবহার যদি একটু খারাপ বাড়িয়ে গেছে, তো ওকে কি করতে হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, শোনো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে, আল্লাহ বলছেন যে তুমি কি করো, ওকে ভালোভাবে ওকে আগে বুঝাও। পাংচার কি করবেন, আগে একটু চিপে 8টা সাটিয়ে দেখবেন, যদি চলে যেতে চললো, না চলে তো লাস্টে তখন এখানটা চিপকি সাটাবেন। আর যদি এমনি না সাটে, তখন হাতুড়ি দিয়ে মেরে সাটাবেন নাকি, এমনি আগে তাইলে দিয়ে চেপে সাটিয়ে দিলেন, সেটা গেল তো ভালো, না সাটে তোকে কি করবেন, হাতুড়ি দিয়ে সাটাবেন কিনা। তো আল্লাহ কইছে ওকে বুঝাও, কি করে বুঝাও? তারে তুমি নানান প্রকারে, না বুঝিলে বিছানাতে দাও জুদা করে। তারপরে যদি তার সুধার নাই হয়, আদবের মায়ের তব কিছু মারা যায়। আগে আদর করে বুঝাইলেন, ওরে ফাতেমা জরিনা আর লেখা সলেহা, এগুলো এরকম করিস না, এটা ভালো কথা নয়, এরকম করলে তুই চলতে পারবি না, আমি চলতে পারবো, এরকম করলে কি সব ছেলে মেয়ে কি দেখে কি শিখবে। ভালো করে বুঝাইলেন, যদি বুঝে যায় ঠিক আছে, তারপরও বুঝে না, আল্লাহ বললেন কি করো তাহলে তুমি, তুমি কি করো, তাকে বিছানা থেকে আলাদা করে দাও, ফিল মাজাজে, তবে বিছানা থেকে আলাদা করে দাও। তারপরে যদি বিছানা থেকে আলাদা করে দিলেন, আপনি খাটে শুয়ে আছেন, ও ঘরের নিচে শুয়ে আছে, আর ছুঁচা কানের গোড়ায় যখন এসছে, ছুঁচা যখন কানের গোড়ায় এসে আর গন্ধ করেছে, তখন লক করে উঠে পার গোড়ায় বসে গেছে। পার গোড়ায় যদি বসে যায়, হাতখান ধরে টাইনে বুকে করলেন, দেখ আই রে পাগল কোথাকার, তুই মনে করিস না আমি খাটে শুয়ে আছি তো ঘুম চলে গেছি, পাগল, তোর লেগে হাঁকো ঘুম আসে না, আয় বুকখানে টাইনে করলেন তো মায়ের লোকের দিল গলে যাবে, এমনিতেই লরম। আর ওই যেখানে খালি যদি বলে দেন, কি হলো পারলি না সুদগা, বাস তাইলে ভেঙে গেল, আর যেখানটা গোটার দরকার আর মানে ও জায়গা পড়লো। এবার তাহলে কি করবেন? 8 দিন হিসার উঠে না, কোনা থেকেই উঠে না, তাহলে কি করবেন? ওকে ছেড়ে দিবেন? বুড়ি বকরির মতন ওই ঝুল ওখানে বসে। তো আল্লাহ বলছে বজ্রে বহন না, তখন তুমি মারো, লরম করে বুঝিয়ে হলো না। হ্যাঁ, কিন্তু এখন কি করবি? তাহলে জোরে করে সাটিতে হবে হাতুড় মেরে। আল্লাহ বলছে বজ্রে বহন না, তাকে তুমি মারো। কিনি করে মারবে, কেমন করে মারবেন শিখিয়ে দিচ্ছি। রাতে শুয়ে থাকবে, আর একটা মোটা ইয়াল রড গালা লিবেন, আর মাথার মুদ খেনে দিবেন, 2 ফাঁক হিজবে, চলো মুদ যাবে, আর কোনোদিন ঝগড়া করবে না। এরকম করে লয়। কিরকম ভাবে? আল্লাহর নবী বললেন, লা ইয়াজলিদু ইমরাতাহু জিলদাল আবদে, তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীকে জানো চাকর মারা করে না মারে। যেদিকে মুর্শিদিকে দিলে পাড়া ঝেড়ে, অনেক মানুষকে দেখছি হাত ভেঙে দিচ্ছে, পা ব্যথা করে দিচ্ছে, আর যেখানে যা পেলে ঝেড়ে দিলে যে পরে বোকা নিজেই ফেরে এলাজ করে বেড়েছে। হ্যাঁ, তো ওইভাবে লয়। আল্লাহ রসুল বললেন, লা ইয়াজলিদু ইমরাতাহু জিলদাল আবদে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্ত্রীকে চাকর মারা করে না মারে। আদবের মায়ের মারতে হবে, সামান্যকে বুঝাবার লেগে। তারপরও যদি না চলে, তখন একটা লাস্টের অপশন আছে। হ্যাঁ, কিন্তু তো এই হলো 3 নম্বর, যাওয়ার সাথে আপনাকে বদবাস মানে ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেনে শুনেন, গাড়ি যদি টাল হয়, আর ড্রাইভার যদি পাকা হয়, চালিয়ে নেবে। রিমটা টাল হয়ে আছে,
তো গাড়ি রিম টাল হয়ে থাকলে গাড়ির টালবাল করবে কি করবে না? ফ্রেমটাই টাল মেরে আছে, তো টালবাল করবে না? করবে না। তো ড্রাইভার ভালো হয়তো চালিয়ে নিবে, কিন্তু একটা নতুন গাড়ি দেন আর ড্রাইভারই না জানলেও চালাতে পারবে না। তা আল্লাহ মহিলাকে কম জ্ঞান দিলে আর পুরুষকে ডাবল জ্ঞান কেনে দিলে জানেন? আল্লাহ মহিলাকে তৈরি করেছে টেढ़া হাড্ডি থেকে, আর যার রিমি টেढ़া, যার ফরমাই টেढ़া, যার ফেরেমি টেढ़া, ও তাল মারবে না? মারবে না? কহেন তাল মারবে না? মারবে না? ওর কুদরতেই আছে, ওর তৈরি হলো টেढ़াই থেকে, হাড্ডি থেকে, বাবদিকের, তাহলে পরে টাল মারবেই মারবে। এ লেগে আল্লাহ আপনাকে ডাবল জ্ঞান দিয়েছে যাতে আপনি তাকে চালাইবার মতন আপনার ক্ষমতা হচ্ছে। তো ভাইজান, এই জন্য আপনার স্ত্রীকে আপনাকে চালাতে হবে ভালোভাবে। এবার শেষ কথা, মহিলার আর একটা হক আছে। 1 নম্বর হক কি বললাম? মহিলার মোহরানা পাবে। 2 নম্বরে কি বললাম? নান নাপকা, ভরণ পোষণ পাবে। 3 নম্বরে ভালোবাসা পাবে। 4 নম্বরে একটা ওর হক আছে। ওই যে প্রথম একটা কথা বলেছিলাম যে ছেলে 2 চাকা 2 রকম, তাইলে একটা খুলে ফেলতে হবে কি বদলাতে হবে না? হবে না? তো মেয়েটা হলো পরহেজগার, দিনদার, আল্লাহ ওয়ালি, আর ছেলেটা পড়ে গেছে একবারে গাঁজাখোর, মদখোর, নেশাখোর। ওকে বলছে, বুঝাইছে, কত চেষ্টা করলে শুধরাবার। ওকে বলছে এতদিন দেখলে যে বাচ্চা কাচ্চা হবে তখন হয়তো শুধরে যাবে, এখন বড় বড় মেয়ে হয়ে গেছে। ওকে বলছে, হ্যাঁ জি, এতদিন যা করলে আর খাইও না জি, এরকম করে খায় না। তুমি যেরকম রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতো, দেখার পরে তোমার বাড়িতে কে সম্বন্ধ করবে? মেয়েগুলো ঘরে পোষার জিনিস, তুমি ঘরে ভরে রাখবে, বিয়ে শাদী দিবে না, টাকা না বাঁচালে কি করে বিয়ে দিবে? যুগ খারাপ। উল্টে কি বলছে? আমি খাচ্ছি নিজের বাপের খাচ্ছি, তোর বাপের খাচ্ছে, আমি খাচ্ছি তো নিজের খাচ্ছি, তোর বাপের খাচ্ছে। আর নিজের খাইছে তার লেগে মদ খাইবে, স্ত্রীর কথা শুনে না। এবার মদের হালাতে আইসে, নমাজও বুঝে না, রোজাও বুঝে না। নামাজের হালাতে লাতমে দিল, ওর মনের মতো হলো তোলো, লাতমে দিলে। রোজার অবস্থাতে টেনে কেছে, চল ঘরে চল। এরকম স্বামীর সাথে চলা যাবে? চলা যাবে? যদি না চলে তো মহিলার একটা হক আছে, হাক্কে খোলা। মহিলার একটা হক আছে, অধিকার আছে। ও খোলা তালাক যদি নিতে চাই এরকম বদস্বামীর কাছ থেকে, যে আমি চলতে পারবো না, হাক্কে খোলা জায়েজ আছে, ও নিতে পারে। এই 10টা কথা আজ আপনাদেরকে দিয়ে গেলাম। যদি আশা করি আপনারা এই কথাগুলোর উপর আমল করতে পারেন, সংসারে শান্তি আর শান্তি হবে, জীবনে কোনোদিন অশান্তি হবে না। সংসারে কোনোদিন অশান্তি থাকবে না। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে যেন আমাদের জীবনে আয়েশার রাসূলের মহব্বত ভরা জিন্দেগি আল্লাহ দান করেন, আমিন। এখন শেষে একটা বাংলা গজল পড়ে দিয়ে শেষ করব। কি করিতে আইলা, কি করিয়া গেলা, চিন্তা করে দেখো না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর কথা সব আছে তার জানা। হাত বলবে হাতের কথা, পাপের কাজ করিলে, পা বলবে পায়ের কথা, পাপের পথে চলিলে। হাত বলবে হাতের কথা, পাপের কাজ করিলে, পা বলবে পায়ের কথা, পাপের পথে চলিলে। মুখের অন্যায় বলবে মুখে, চোখের অন্যায় বলবে চোখে, মাবুদ মাওলার কাছে রিহাই পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। 2 কাঁধে 2 ফেরেশতা কিরামিন আর কাতিবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। 2 কাঁধে 2 ফেরেশতা কিরামিন আর কাতিবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমল নামা, হাজারো কানলে ক্ষমা পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। কি করিতে আইলা, কি করিয়া গেলা, চিন্তা করে দেখ মনা, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। আমার দ্বারাই যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন, ভাষার মাধ্যমে অনেক আমার ভুল, বিহারি মানুষ, তবে মাফ করবেন। হাদিস কোরআন বলতে যায় যদি কোথাও আমার মিস হয়ে থাকে, বলতে পেরে থাকেন বলবেন, দেখে দিব। দুয়ার আশা রেখে এখান থেকে ইতি টানলাম। আকুলু কাওলি হাযা আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।